This call is now being recorded. Okay, so good afternoon, everybody, and welcome to this session where we will continue from where we have left yesterday. Any doubts from yesterday's class? Your doubt আছে নি? কালি পঢ়াৰ ভিতৰত কিবা ডাউট আছে যদি কওক। নাই, good. Moving on to the questions. Question number 1. Security of tenure means that one cannot be removed from his office except in a manner provided in the Constitution. Is it a correct statement or wrong statement? Is it the correct definition of security of tenure? Security of tenure. Yes, sir. Second statement, doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure means that appointing authority can dispense a person in his or her service at his or her will. So you are at the mercy of your appointing authority. Is it a correct statement? Again, etur eta kunba bhaibo je will mane enuka je kaile pan ahibi ja private sector nisina enuka koi dibo para ability ase neki kotha to hetu will nubujai yat tatu eta proper procedure thakiboi current principle of natural justice to highlight koribo nware. You will be heard, you will be given the opportunity to place your view, but doctrine of pleasure mane etu je constitution ot kono protection nai, মানে constitution আপনার removal procedure নেই প্রথম কথা. So according to certain obviously there will be certain protocols that will develop with time, but still you are at the mercy of your appointing authority. So both the statements are correct. বুজি পাইছেনে কথাটো? ডক্ট্ৰিন অফ প্লেজাৰ কথাটো এই দুটাৰ মাজত মানুহে কনফিউজ কৰে. প্লেজাৰটো ভাবে যে মানে যেতিয়া তেতিয়া উলিয়াই দিব পৰা সেনেকুৱা টাইপো কথা নহয়. এটা ডিউ প্ৰচেছ এটাটো ফলো হ'বই. ডিউ প্ৰচেছ ফলো নোহোৱাকেতো ৰুল অফ লয় নহ'ব ন, কাৰণ আমাৰ কিছুমান আমি প্ৰথমতে ক্লাছৰ আৰম্ভণিতে পঢ়িছিলো ৰুল অফ লৰ কথা, প্ৰিন্সিপল অফ নেচাৰেল জাষ্টিছৰ কথা. সেইবিলাকতো মানে অভাৰ ৰাইডিং প্ৰিন্সিপল হয়. এনি একশ্যন অফ দ্য ষ্টেট overriding principles are principle of natural justice, due process. So এইবিলাক বস্তু ফলো নোহোৱাকে আমি একো ডিসিশনে ল'ব নোৱাৰো. But within that, if certain offices have clear mandate in a constitution regarding কেনেকুৱা হ'ব সেইটো procedure mention থাকিলে that is security of tenure. কিবা ডাউট আছে নেকি এই দুটা কনসেপ্টৰ মাজত, ডক্ট্ৰিন অফ প্লেজাৰ আৰু সিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ মাজত? নাই ন? Good. In India, which court is responsible for conducting trials, criminal trials? দুজনেহে এনসাৰ দিছে, কিয় বাকি কিজনে কিয় নাই দিয়া এইটো? What about the rest? আমাৰ ক্রিমিনাল ট্রায়াল কোনে কৰে? Criminal cases involving serious offenses কোনে কৰে? Sir? Yeah, কোনে কৰে? Second district and sessions judge. District and session judge মানে sessions court কৰে. Sessions court. কেইটামান কথা মানুহে ক্লিয়াৰলি জানিব লাগে, যেটো সাবঅৰ্ডিনেট জুডিচিয়াৰী আমি যদিও ডাইৰেক্টলি কৰা নাই. We have district and
সেশনস জাজ সো এই মানুহজন এজনে হয় so while he is acting as the head of the civil cases civil case বিলাকত যেতিয়া তেওঁ চাই বা civil case মানে মাটি বাৰী বা property এইবিলাক inheritance বা এনেকুৱা টাইপ কেছত যেতিয়া তেওঁ হিয়াৰ কৰে তেতিয়া he is acting as the district judge and when he is looking after the criminal side criminal cases বিলাক যেতিয়া serious nature of criminal case whose offenses can even be মানে ডেথ সেন্টেন্সও হ'ব পাৰে যিবিলাকৰ সেইবিলাকত সেশনস জাজ হিচাপে চায় সো ক্ৰিমিনেল হলে বস্তুটো সেশনত যাব আৰু সিভিল হলে এইটো ডিস্ট্ৰিক্ট জাজত যাব বাট বোথ আৰ দ্য সেম অথৰিটি এইটো কাৰণে কয় ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড সেশন জাজ ঠিক আছে সো ডোন্ট ইন্টাৰপ্ৰেট ইট দিছ ৱে কি এইটো মেজিষ্ট্ৰেটছ কোৰ্টটো নহয় বিকজ আমাৰ সাবঅৰ্ডিনেট জুডিচিয়াৰী ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি এই ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড সেশন জাজ থাকে তাৰ তলত তেওঁলোকৰ তলত থাকে আপোনাৰ সিভিল সাইডত থাকে সিভিল জাজ আৰু ক্ৰিমিনেল সাইডত থাকে আপোনাৰ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট আৰু তেওঁলোকৰ তলত থাকে ইয়াত থাকে মুনচিফ আৰু ইয়াত থাকে জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ওকে সো কি হয় allocation of cases in court depends upon the punishment of that case যদি কিবা এটা ক্ৰাইমৰ পানিশমেন্ট সে 2 years লৈকে আছে বা 2 years to 3 years লৈকে আছে এনেকুৱা তো CRPC ডিভাইডেড আছে এইবিলাক কোনজন মেজিষ্ট্ৰেটে কিমান ইয়াৰৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে সো জেএমএফসিৰ কাৰণে ধৰক এনেকে 3 years লৈকে পাব CJM তেনেকে এটা লিমিট থাকিব ডিস্ট্ৰিক্ট জাজৰো তেনেকে এটা ডিস্ট্ৰিক্ট জাজ ক্যান ট্ৰাই বা এটা সিৰিয়াসনেস অৰ সিভিয়াৰিটি অফ দ্য কেছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি যায় কোনখন কোৰ্টলৈ যাব ইয়াতো তেনেকে বেসড অন দ্য এমাউন্ট মানে বা ইস্যু ইনভলভ ইট ইজ ডিভাইডেড ঠিক আছে এনেকুৱা মানে হেতু স্ফিয়াৰত হি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হি ইজ অলসো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড হি ইজ অলসো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন देयर ओन স্ফিয়াৰস এপিলত ইয়াত যাব ইয়াৰ পৰা ইয়াত যাব তাৰ হাই কোৰ্ট সাই কোৰ্ট যাব বুজি পালে নে কথাটো ডিফাৰেন্সটো সো আপোনাৰ কোনখন কোৰ্টত যাব দ্যাট ডিপেন্ডস অন হোৱাট ইজ দ্য অফেন্স what is the severity of the offense what is the punishment আপোনাৰ কি হয় ক্রাইম এটা কৰিলে বা কেস এটা ৰেজিস্টাৰ হলে আপোনাৰ এটা সেকশনত ৰেজিস্টাৰ হয় সেকশন অফ IPC সো ইন্ডিয়ান পিনাল কোডৰ সেকশন 2 আজিকালি এটো বেলেগ নাম হৈ গল কিবা ইন্ডিয়ান পিনাল কোডৰ সেকশনত যেটো ক্রাইমত আপুনি হেডি কৰিব এটো কি হয় ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ন হ্যাঁ ন্যায় সংহিতা BNS সো BNS ত IPC BNS হ'ব এতিয়া BNS ত কি হ'ব BNS হয় ন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাই হয় ন Yes, sir. সো এটোৰ সাপোজ আপোনাৰ এগেইনষ্ট 302 সেকশন এটা লগাইছে 302 ইজ মাৰ্ডাৰ তাতে ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট ইজ ডেথ সো 302 যেতিয়া কোৰ্টত পুলিশ থানাত ৰেজিস্টাৰ হ'ব তেতিয়া হলে কেছটো ডাইৰেক্ট ইয়াত নাযায় ইয়াত যাব ডাইৰেক্ট ইয়াত প্ৰথমতে যেটো আমাৰ আৰ্টিকল 22 যেটো প্ৰটেকচন দিয়ে হেতুৰ আন্ডাৰত প্ৰডিউস কৰিব পাৰিব ইয়াত কিন্তু কেছ ট্ৰায়াল হ'ব ইয়াত বুজি পাইছা কথাটো এটো ইট ইজ নট এ ভেৰি মানে ক্লিয়াৰ এক্সাম্পল বাট এটোৰ প্ৰপাৰ মানে এলোকেশনটো এটো হিচাপতে হয় ভালো কক Sir, কিছুমান যে কোর্ট আছে CBI স্পেশাল কোর্ট বুলি কয় এইবোৰ কোর্ট আহে স্পেশাল এক্টৰ কাৰণে থাকে স্পেশাল এক্টস বিলাকৰ কাৰণে স্পেশাল কোৰ্টস থাকে এবিলাক সব গ্ৰেড 1 কোৰ্ট হয় গ্ৰেড 1 মানে সিভিয়াৰিটি অফ দা অফেন্স লৈ পেলাই যেনেকৈ আমাৰ আপোনালোকে যদি কৰাপশন কৰে গৈ পেলাই তেতিয়াহলে আপোনালোক ট্ৰাই কৰিব প্ৰিভেনশন অফ কৰাপশন এক্টত স্পেশাল কোৰ্ট ফৰ মানে এটো আন্ডাৰ ডিভিজন স্পেশাল জাজ আছে স্পেশাল জাজ PC এক্ট তেনেকৈ CBI ৰ কেছ বিলাকৰ কাৰণে এজন স্পেশাল জাজ থাকে হেতুত আচ্ছা JMFC লেভেলতো এটা স্পেশাল জাজ স্পেশাল মেজিস্ট্ৰেট থাকে for CBI cases so hetu mane again separate mane that is in addition to their function as judicial magistrate first class they are functioning the duty as the mane CBI magistrate at the initial level CBI to kisuman mane
হেৰি আৰু স্কেল থাকে ন ক্ৰাইমৰ, চ' চবটোতো একদম বেছি চিভিয়াৰ নাথাকে, চ' সেইবিলাক হেণ্ডেল হয় এট দ্য স্পেচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লেভেল। ঠিক আছে, এইটো ইমান ডিটেইলছ যাব দৰকাৰ নাই। বাকী আমাৰ এইটোৰ বাহিৰেও কিছুমান স্পেচিয়েল ক্ৰাইম, যেনেকে ধৰক আপোনাৰ পক্সো। পক্সো কি হয়? পক্সো কি হয়? ওইটো Prevention of Protection of children. প্ৰটেকশ্যন অফ children. ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ এক্ট, এইটোৰো স্পেচিয়েল জাজ আছে। মানে এইবিলাক স্পেচিয়েল এক্টছ বিলাকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল জাজ। ঠিক আছে, কিছুমান ধৰক আপোনাৰ ACBIৰ কাৰণে এনেকে আছে, প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টৰ এগেইনষ্টে আছে। চ' ডেট ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য ডিচিজন। আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা এছপাইৰেণ্ট আহে আৰু কয় যে ছাৰ মোৰ দুটা অপশ্যনৰ মাজত খেলি মেলি লাগি থাকে, এনেইতো মই ঠিকেই আছে প্ৰিপাৰেশ্যন, দুটা অপশ্যনত মোৰ দিগদাৰ লাগে। প্ৰব্লেমটো দুটা অপশ্যনৰে হয় সদায়। চ' ই মানে এইটোত মানে এছপাইৰেণ্টজনে এইটো একচেপ্টে নকৰে যে তেওঁৰ শ্বৰ্ট কামিং ইন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি নাথাকিলে, ভালকে নাজানিলেহে দুটাৰ মাজত ফচেগে। দুটাৰ মাজত পেলাব পৰাটো একো ক্ৰেডিট ল'বলগীয়া কথা নহয়। মানে আপুনি চাবচোন, অসমত আমি কথা পাতিব, মেজৰিটি অফ দ্য নন চিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টছ দে উইল চে দিছ থিং অনলি, কি মোৰ দুটাৰ মাজতে খেলি মেলি থাকে। পাইছে নাই এনেকুৱা? মোৰ তাততো যিখিনি এমেচাৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালী আহে, সিহঁতি সেইটোৱে কয় যে সিহঁতি আৰু জাষ্ট অকণমানহে বাকী আছে পাছ হ'বলৈ, দুটাৰ মাজতহে খেলি মেলি লাগে। Next question with reference to High Court. High Court judges are appointed by governor on the Chief Justice advice. এটা statement শুদ্ধ নে ভুল? ভুল, প্ৰেচিডেণ্টে ভুল। কৰে। ভুল। কোনে এপইণ্ট কৰে? President. প্ৰেচিডেণ্ট। ঠিক আছে, কলেজিয়াম বেলেগকে বহে, খালি আমি পঢ়িছো এইটো কথা। High Court judges can serve until the age of 62, that is correct. Next, which article of the Constitution? এইটোতো সবেই পাৰিছে চাগে, 143 প্ৰেচিডেন্সিয়েল ৰেফাৰেন্স, কালি আমি চাইছিলো। তাৰপিছত with reference to Indian judiciary, contempt of court can be applied to individuals, not institutions. এইটো কি হ'ল? The Indian Constitution allows for jury trials in criminal cases. Okay, so contempt of court, প্ৰথম statementটো ভুল হয়, because both against individuals as well as against institutions also contempt of court can be issued. It is not subject to single person. আৰু second, obviously trial by jury আমাৰ ইয়াত নাই, US-ত আছে। With reference to Finance Commission of India, Finance Commission is a constitutional body set up under Article 280, correct? It plays a crucial role in distribution of taxes between. Okay, এইটো কোনে কি আনসাৰ দিছে? বাকীবিলাকে বাকীসকলে দিয়া নাই আনসাৰ এইটোত। সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ নে ভুল? Sir, ভুল। ভুল হয় যেন লাগিছে ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো। তেতিয়াহ'লে কিয় প্ৰথমটো দিলে? ভালকে পঢ়ি চোৱা নাই ন, এইবিলাকে মিছ হয় পৰীক্ষাত। লোকেল বডিজ, এইটো লোকেল বডি ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ টেক্সেছ, এইটো কোনে কৰে? লোকেল লেভেলত ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশনে কৰে। যিটো মানে ফাইনেন্স কমিশনৰ মেণ্ডেটটো তিনটা মেইনলি, এটা হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ টেক্সেছ বিটুইন চেন্ট্ৰেল এণ্ড দ্য ষ্টেটছ। ছেকেণ্ড কথা হৈছে কি যে টু কি কয় এইটো, কিবা এটা কয়, এটা টাৰ্ম আছে, মানে ষ্টেটৰ ফাণ্ড বিলাক মানে হেৰি কৰা, যাতে ষ্টেটে হেৰিওক দিব পাৰে, লোকেল বডিজ বিলাকক দিব পাৰে। চ' মানে সেইটোৰ ছাজেশ্যনছ দিয়া, কিন্তু সেইটোত মানে ক্লিয়াৰলি এইটো কৈ নিদিয়ে যে এইটোৰ পৰা এইটোলৈ দিয়ে কিমান দিয়ে, ষ্টেটৰ ৰেভিনিউৰ পৰা কিমান লোকেল বডিলৈ যাব সেইটো কৈ নিদিয়ে। থাৰ্ডটোতো আপোনাৰ এইবিলাক গ্ৰান্টছ কিছুমান দিয়ে, গ্ৰান্টছ ইন এইড। চ' তাততো ইউনিয়ন ফাইনেন্স কমিশনৰ এইটো পাৱাৰ নাই যে ষ্টেট বিলাকৰ মাজত ষ্টেটে পঞ্চায়তক কিমান দিব সেইটোৰ মেণ্ডেট নাই। এইবিলাক ভুল কৰি নাহিব। গম পাইছে নাই? 280 আৰ্টিকেলটো চাওকচোন খুলি পেলাই।
Open Article 280. Yes, sir. Parliament may by law determine, okay, duty is a sub-distribution between union and states of the net proceeds of taxes which are to be made, to be or may be divided between them under this chapter. Okay. Net proceed মানে কি জানে না? Total tax collection minus the cost of collection. যিমান টকা খৰচ হয় ন taxation দৰমহা চৰমহা দিলে tax official বা কিবা কিবি এইবিলাক গৰম খৰচ বিলাক অতৰাই দিলে যিটো বাকি থাকে that is net proceed. So সেই নেট প্ৰচিডটো কেনেকে ভগাব চেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত আৰু ষ্টেট বিলাকৰ মাজত সেইটোতো আমি ফাইনেন্স কমিশন ফৰ্মুলা হিচাপে পঢ়িছোৱে ন তাৰপিছত সেকেন্ডটো চাও প্ৰিন্সিপলস which should govern grants in aid of the revenues of the states out of consolidated fund of India should govern the grants in aid কিমান পাব লাগে of the revenues of the states out of consolidated fund of India তাৰপিছত থাৰ্ডটো হৈছে measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of panchayat so কি উপায়েৰে মানে কনসলিডেট স্টেটৰ কনসলিডেট ফান্ডটো আমি অগুমেন্ট কৰিব পাৰো বা স্টেট বিলাকে অগুমেন্ট কৰা মানে কি স্ট্ৰেনথেন কৰিব পাৰে যাতে তললে পইচা দিব পাৰে তাৰপিছত এনি আদাৰ মেটাৰ এফাক্টটো তো দেখিছা না এই থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো that doesn't mean কি Union Finance Commission will direct the formula for division of money between states and panchayat. Are you clear? Clear Yes, Neto? sir. With reference to National Commission for Women, it is a constitutional body. It is vested with all the powers of civil court. তো বাকি কোনেও কৰা নাই দেখোন কিয় কৰা নাই এইটো আপোনাৰ কোৱেশ্চনবিলাক দেখা নাই নেকি ৰাতিপুৱাই দিছো 9:30 বজাত থাৰ্ড ষ্টেটমেন্ট অকমান গণ্ডগোল লাগিলে মানে কনসেনসাসৰ কথা ক'লে যে নমিনেট কৰে তেওঁলোকক সেইটো কাৰণে কৰা নাই আচ্ছা কৰা নাই ন প্ৰথম স্টেটমেন্টটো you agree with it সো এইটো ভুল সেইটো স্ট্যাটুটৰি বডি হয় statutory body হয় 1992 considered হৈছে second statement to correct হয় civil court it acts like a civil court মানে in fact all the bodies like your NCSC NCST NCBC NCW there's a NCPCR তাৰপিছত NHRC লোকপাল এইবিলাক সব they function like a civil court because they had civil court হিচাপে ফাংচন কৰা মানে কি যে কাবাক মাতি পেলাই সামন কৰিব পাৰে উইটনেছ দিবলৈ because তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো বেসিক্যালি to give justice to the people in a মানে through government policies the government policies বিলাকৰ through the justice পাইছে নে নাই হেতু এনচিওৰ কৰে হেতু ক্ষেত্ৰত কিবা এটা মেটাৰত যদি তেওঁলোকে কাবাক মাতে মানুহটো আহিব লাগিল হেতু কাৰণে they are getting the powers similar to what the courts enjoy so court e matile to মানুহ আহিবই লাগিব ন বেলেগটো উপায় নাই নহলে contempt of court হৈ যাব ন তাৰপিছত থাৰ্ডটো হৈছে it is yeah Sir, NCW to কি হয় আরে ন্যাশনাল কমিশন ফর ওমেন এইটোৱে অ এইটো যেটো আমি পঢ়ি আছো এইটো ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন Third, its chairman is selected by consensus. নহয় কোনো কনসেনসাসত আমাৰ কোনোবা আপুনি এতিয়ালৈকে পঢ়াত পাইছে নেকি এনেকুৱা যে সব কনসেনসাস মানে কি where everybody has to agree এনেকুৱাটো নহয় it is appointed by the government central government মানে এটা সার্চ কমিটি থাকে সেই হিসাবত আলটিমেটলি প্রেসিডেন্টে অ্যাপয়েন্ট করে বাট মানে থ্রু গভর্নমেন্ট কনসেনসাস এনেকুৱা দেখিলে that can never be possible any government post মানে appointment the word consensus will never come consensus ক'ত আহে যদি আপুনি এগ্ৰিমেন্ট এটা লাইক আমি WTO ৰ ক্ষেত্ৰত পাওঁ কনসেনসাসটো যে WTO ডিসিশন will be only based on consensus consensus মানে কি what does consensus mean
যদি এজন মানুহেও যদি না কৈ দিয়ে দেন ইট ইজ গন, মানে ইট ইজ এ এবসলিউট ভিটো ফৰ অল। আজি যদি আমি ইয়াত কেতিয়া ক্লাছ কৰিব লাগে সেইটো যদি কনসেনসাসত হয়, তেতিয়াহ'লে কোনোবা এজনে যদি কৈ দিয়ে নোৱাৰো বুলি, তেতিয়াহ'লে কেনসেল হৈ যাব। বুজি পাইছেনে কনসেনসাসৰ মিনিংটো? Yes, sir. Okay. Preparation is all about simple things. Simple বস্তুবিলাক আমি নুবুজি accumulate কৰি যাওঁ আৰু তাৰপিছত unmanageable হৈ যায়। Next question, with reference to CEC, Chief Election Commissioner, it can only be removed from the office in the same manner as a Supreme Court judge. হয় নে? হয় বুলি দিছে majority. Then obviously হয়. Chief Election Commissioner's tenure is 6 years or 65 years. Correct. 6 years or 65 years. আচ্ছা, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কোনে কি কৰিছে চাওঁ। এইটো দুজনে এনসাৰ দিছে, বাকী কিজনে কি হ'ল? এইটো কুৱেশ্যনটো মোৰ বহুত কষ্ট হৈছে ফ্ৰেম কৰোঁতে। মই ভাবিছিলো চবে এনসাৰ কৰিব। এইটো কুৱেশ্যন কিয় কৰা নাই বাকী সকলে? ইমানকেইটা বস্তুৰ সামাৰাইজ হৈ যায় এইটো কুৱেশ্যনটোত। ইনষ্টিটিউশ্যন বিলাকৰ কথাও গম পোৱা যায়। What about the rest? Why didn't you do? Nayan, Pallavi, Saklin, Suraj. Sir, অলপ আগতে কোকৰাঝাৰ আহি পালো, ড্ৰাইভ কৰি আছিলো। কিয় আজি আপুনি নেযোৱা কথা আছিলে? স্যাৰ ৱাইফে ধৰিলে। গম পালে ন? ধৰা পৰিলে। আহিব লগা হ'ল, দুপৰীয়া আহি পালো। মই স্যাৰ ৰেষ্ট ল'ব ওলাইছো, মই হোৱাটছএপটো খুলি চালো, যেতিয়া দেখিছো ক্লাছ, মই চব নাই, বহি গৈছো আৰু। তো এইটো কুৱেশ্যন মানে এসেনশিয়ালি বহুত কেইটা বস্তু কভাৰ হৈ যায়। নেচাৰ অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন গম পোৱা যায়। Correct answer is of course C. CEC, obviously the procedure of removal to key same as Supreme Court judge. But EC's bilak, election commissioner bilak, that is different. Mane they are at the pleasure of the president, because CEC recommend korile EC can be removed. So EC does not enjoy security of tenure. Enake Attorney General, does he enjoy security of tenure? No. No, sir. He is at the pleasure of the president. Similarly, CAG security of tenure enjoy kore. He is like the Supreme Court judge. Mane he Supreme Court judge nisina structure no hoy, but removal procedure to same. Interestingly, chairman APSC, member APSC, hoy na noy security of tenure আছে স্যার। আছে। Rakesh Palok যেটা উলিয়াইছিল, what was the procedure? What was the procedure? Governor প্রথমতে সাসপেন্ড কৰিব under article 317 317 under প্ৰথমতে তেওঁক সাসপেন্ড কৰিব। সাসপেন্ড কৰাৰ পিছত তেওঁৰ এগেইনষ্ট এটা ইনকুৱাৰী হ'ব, সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডাইৰেক্টেড ইনকুৱাৰী। সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইনকুৱাৰীটো কৰি পালে, যেটো ৰেকমেন্ড কৰি দিব, that will be binding on the president of India. ঠিক আছে, তাৰপিছত প্ৰেসিডেন্টে ৰিমুভ কৰিব পাৰিব। গম পাইছে নাই? So interestingly, আমাৰ APSC member and chairmen are appointed by the governor, but removal is done by president. UPSC to obviously both appointment and removal is done by president, but both enjoys security of tenure because there is a set procedure for their removal. Constitution de mandate kora ase je তেওঁলোকক জাটাকে উলিয়াব নোৱাৰে। হেতুৱে দেখায় যে ইনষ্টিটিউশনটো কিমান হাইলি ৰেট কৰিছিল আমাৰ কনষ্টিটিউশন মেকাৰ সকলে, যে এই ইনষ্টিটিউশনটো ভালকে ফাংচন কৰাটো কিমান দৰকাৰী। হেতু কাৰণে তেওঁলোকে যাতে পাৰ্শিয়ালিটি নকৰে, তেওঁলোকে যাতে ইম্পাৰ্শিয়াল থাকে, হেতু কাৰণে তেওঁলোকক সিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ দিছে। ইনফ্যাক্ট মিনিষ্টাৰ্স বিলাকৰ সিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ নাই, কিন্তু APSC মেম্বাৰ এণ্ড চেয়াৰমেনৰ আছে। সো মানে কেনেকুৱা এটা গুৰু দায়িত্ব দিছিল তেওঁলোকক কনষ্টিটিউশনখনে দিছিল, মানে কনষ্টিটিউশন মেকাৰ সকলে দিছিল। Member UPSC, obviously he has special officer for linguistic minorities. Etu mane moi just for in case ahi jabo pare, ebilak kiswan trivial type lage bostu sokur pra atori jay. 350B ase etu 350B, obviously it is added after the enactment of the constitution. Mane ki hoisile ami 7th constitutional amendment which was brought in to
মানে এনফোর্স দ্য আইডিয়া অফ ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিশ্যন, যিটো আমি ফজল আলী কমিশ্যন পঢ়িছিলো ন, ফজল আলী আৰু কোন আছিল দুজন বাকী মেম্বাৰ? ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিশ্যনৰ মেম্বাৰ কেইজন কোন কোন আছিল? বল্লভভাই পটেল আৰু এজন সীতা নহয় জানো? JVP-তহে আছিলে বল্লভভাই পেটেল। JVP কমিটি, তিনিটা কমিটি কথা কৈছো, ধৰ কমিটি, JVP কমিটি আৰু ফজল আলী, যিটো ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন ফাইনেলি ৰিয়েলাইজ হৈছিলে এইটো ফজল আলী। ফজল আলী আছিল, HN কুঞ্জুৰু আছিলে, আৰু থাৰ্ডজন KM পানিকৰ। য়েছ, মনত ৰাখিব লাগে ন এইবিলাক। আকৌ কৈ দিছো, তিনিটা কমিটি আছিল ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে। প্ৰথম দুটা কমিটি ধৰ কমিটি আৰু JVP কমিটি। JVP মানে কি? জৱাহৰলাল নেহৰু, বল্লভভাই পেটেল আৰু পাট্টাভি সীতাৰামাইয়া। এই দুটাই ৰিজেক্ট কৰিছিল দ্য আইডিয়া ডেট ইণ্ডিয়া উইল বি ডিভাইডেড বেছড অন লিংগুইষ্টিক ষ্টেটছ। তাৰপিছত যেতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰটেষ্ট চলি থাকিলে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মানে কি, তেতিয়া মাদ্ৰাজত প্ৰটেষ্ট চলি থাকিলে যে উই নিড লিংগুইষ্টিক ষ্টেট, সেইটো হিচাপত এইবিলাক চুইচাইড কৰিছিলে, পতি শ্ৰীমালু বুলি। তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট ৱাজ ফৰ্চ টু ব্ৰিং ইন দ্য লিংগুইষ্টিক মডেলত আমি ষ্টেট বাইফাৰ্কেট কৰিম। সেইটো কাৰণে থাৰ্ড কমিশ্যন যিটো ছেট হৈছিলে ফজল আলী আৰু HN কুঞ্জৰু আৰু KM পানিকাৰৰ, মানে সেই ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিশ্যন বুলি সেইখনক কয়, থাৰ্ড কমিটিটো। আৰু সেইটোৱে ৰেকমেণ্ড কৰিলে যে ইণ্ডিয়া উইল বি ডিভাইডেড অন লিংগুইষ্টিক লাইনছ। চ' তেতিয়াই এই 350B2 আহিলে যে দেয়াৰ উইল বি এন অফিচাৰ ফৰ মানে স্পেচিয়েল অফিচাৰ ফৰ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজ, যাতে টু লুক ইন টু দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজ ইন ষ্টেটছ। বিকজ যেতিয়া আমি লেংগুৱেজৰ ভিত্তিত ষ্টেটক ভগাম, নেচাৰেলি চব ষ্টেটতে কিছুমান লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি থাকিবই। ত' তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এজন অফিচাৰৰ কথা ক'লে, বাট প্ৰেক্টিকেলি দিছ ইজ নট এ ভেৰি এফেক্টিভ অফিচ। ইমান একো আমি দেখা নাপাওঁ তাৰ এক্টিভিটি, বাট এইটো প্ৰভিজন আছে কনষ্টিটিউশ্যন, সেইটো কাৰণে এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল অফিচ হয়, সেইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ক্লিয়াৰ নে কথাটো? ক্লিয়াৰ। UPSC chairman can only be removed by resolution passed by both the houses. Article 317 deals with removal and suspension of UPSC members. Ground of his removal is proof misbehavior. Okay, there is one guy, কোনোবা এজনে all three দিছে, মৃন্ময়, and দুজনে সেইটো। This is how language can fool you. The first sentence appears to be correct, but যদি আপুনি এইটো কথা নাজানে যে UPSC চেয়াৰমেন বা মেম্বাৰক ৰিমুভ কৰোঁতে হাউচৰ ৰোল নাথাকে, যদিও চিকিউৰিটি টেনুৱাৰ আছে, তাতে প্ৰেচিডেণ্টে ৰিমুভ কৰিব বেছড অন এ মানে এনকুৱাৰী বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট। তাত হাউচৰ ৰোল নাই। ঠিক আছে নে মৃন্ময়? অ'কে, 317 অপেন 317 Yes, sir. Yes, sir. 317 চাই লওক। গোটেই কনষ্টিটিউশ্যন মুখস্থ কৰাই দিলো হয় মই, যদি আপোনালোকে অলপ সময় আৰু অকমান সময় পালে এইবিলাক চব হৈ যায়। হৈ যাব, এতিয়া হৈ যাব, মেইনছলে হৈ যাব, চব ফালি দিব লাগিব। Subject to provisions, the chairman shall only be removed from his office by president on the ground of misbehavior after the Supreme Court, on reference being made to it by president, has on inquiry held in accordance with procedure prescribed in that behalf under Article 145 reported that is a fit case for removal. So, how you remove it? হয় sir, মই মানে বিচাৰিছিলো 145 টো পঢ়িছিলো, তাতো মানে এনেকুৱা স্পেচিফিক হেই নাপালো যে 145 কথা নাই। কি হ'ল? চলি আছে, চাওক। ইটোৰ নোযোৱা।
Okay, so next question. Which of the following plays a decisive role in the disputes related to election of the president? Supreme Court. Correct. With reference to National Commission for Scheduled Caste, it is a statutory body set up in 2006. It reports regularly to the Council of Ministers. To correct কৰিছে দেখোন সবে statutory body নহয় কি হয় constitutional body হয় না 338 আছে With reference to Advocate General of a state, he is the highest law officer of the country. Advocate General of state of the question to frame court more of he is appointed by the president. Okay, he must be qualified to be judge of a Supreme Court. All three correct বুলি কোনে দিছে No sir to মই কি কয় কি জেনারেল অ্যাটর্নি জেনারেল বুলি এনসারটো কৰিছো মানে গোটেইটা অপশন অ্যাটর্নি জেনারেল যেন লাগিছে গোটেইটা অপশন কেটা দেখি পেলা Exactly. ইয়াৰে জাজ অফ হাই কোর্ট হয় আৰু appointed by president হয় highest এটো গোটেইটো মানে attorney general condition ছিল With reference to CAG, he makes sure that parliament is responsible towards the citizens. CAG has no role, no right to scrutinize the expenditure of secret services. Baki kuno answer kyo kora na hai? I want you to answer this now. স্যার ইয়াৰ ওপৰৰ কোৱেশ্চনটো যোনটো আছিল এডভোকেট জেনেৰেলটো অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে অফ এ ষ্টেট বুলি ক'ব লাগিছে Of a state, সেইটো advocate general of state হবে মই লিখোতে ভুল Okay. Advocate general বুলিয়ে ক'ব লাগিছিল কথাটো মানে advocate general কন্ডিশন কিটা এইকিটা হয় যে he is the highest law officer of the state আৰু appointed by governor আৰু qualified to be judge of the high court Okay, so we have an answer Okay, which of the following is correct and the answer is everybody is wrong সবৰে ভুল হৈছে CAG makes sure that parliament is responsible towards the citizen নহয় the executive is responsible towards the parliament মই কিমান বাৰ কৈ আছো CAG এটো ensure কৰে যে CAG is the like an officer of the parliament মানে legislature so executive to responsible হৈ থাকে executive being responsible to the legislature that is the main idea parliament of মানুহৰলে ৰেসপন্সিবল কৰা মানে পাৰ্লিয়ামেন্ট ভালকে ফাংচন কৰোৱা হেতু ইয়াৰ দায়িত্ব নহয় ইয়াৰ দায়িত্ব এটো যে স্ক্ৰুটিনাইজ the executive to ensure that it functions in a way that parliament prescribes আৰু to be more specific it talks about the fact that the money that is spent out of the consolidate fund of India is spent in a way that is prescribed by the parliament Clear na? Yes, sir. এইবিলাক মানে কনসেপচুয়াল ক্লাৰিটিটো থাকিব লাগে তাৰপিছত মই কেইটামান কনস্টিটিউশনাল বডি দিছিলো যে আৰ্টিকলস ইয়াতে আৰু এটা এড কৰি দিব গভৰ্ণৰ 153 ঠিক আছে এইকেইটাৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন হলো আহিবই 100% যে কোনটো আৰ্টিকল আৰু কনস্টিটিউশনাল বডি কোনটো হয় এটো এভৰি ইয়াৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে এইকেইটাটো একদম কমন হয় আই থিংক আপোনালোকৰ মনত ৰৈছে চাগে আদাৰ দেন ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশন ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশনৰ বাহিৰে বাকি কিটা বডিটো আই থিংক যেনেকে 338 A B
ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, GST কাউন্সিল, CAG, এইকেইটা মনত পৰিছে নে চবৰে? পৰিছে নে মনত? পাৰিবনে সুধিলে এতিয়া? মনত ৰাখিব এইকেইটা। আচ্ছা, এই যে আমি যে কুৱেশ্যন কেইটা কৰিলো, ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমি গম পাইছো যে কিছুমান দেখিছে পটককে এনচাৰ কৰিব পাৰিছে, যেনেকে ধৰক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এনচাৰটো প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। কিছুমানত অকণমান জটিলকে ফচি যাব। এই বস্তুটো আচল পৰীক্ষাটো মনত ৰাখিব যে অল কুৱেশ্যনছ উইল কেৰি ইকুৱেল মাৰ্কছ। চ' ক'তো ইম'চনেলি ফচি নাথাকিব যে আৰে এইটো নোৱাৰিলে কেনেকে হ'ব, সেইটোতে মাথাটো সোমাই নল'ব। আপোনাক টোটেল নেট ধৰক 50টা কাৰেক্ট লাগে। 50টা যদি নেট কাৰেক্ট হয়, আপুনিতো কোনেও ৰখাব নোৱাৰে চিলেকশ্যন হোৱাৰ পৰা। 100 পালেতো কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, আই থিংক, হয় নাই? 100তকে বেছি কাট অফ যাব পাৰে নেকি? আমাৰ ইয়াত যায় 100ৰ ওপৰত যায় নেকি কাট অফ? ইজি পেপাৰ হলে বেলেগ কথা, একদম ইজি বোলে পানী পেপাৰ আহিছে, একদম চিম্পল কুৱেশ্যন আহিছে বোলে, এটা বেলেগ কথা। আদাৰৱাইজ যদি 20-30টা মানুহ যদি টান কুৱেশ্যন থাকে, তেতিয়াহ'লে পেপাৰখন মানে কাট অফ কমি যায়। কাৰণ কি হয়, টান কুৱেশ্যন কেইটা দেখি বহুতৰ ইজি কুৱেশ্যনো ভুল হৈ যায়, বা ইজি কুৱেশ্যনলৈ চকুৱে নপৰেগে। হিউমেন চাইকলজিৰ লগত খেলেতো পেপাৰটোৱে। চ' আপোনালোকে সেইটো চাকাম নকৰিব যে মানে এনাফ কুৱেশ্যন থাকিব যিবিলাক আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ত' মানে সেই হিচাপত এড্ৰেছ কৰিব, কোনো ইম'চনেল হৈ নাযাব। এতিয়া আমি পঢ়ি থাকোঁতে আমি কিবা এটা বস্তু ভালকে পঢ়ি গলো, পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতে একদম বি ইম'চনলেছ, যে ইউ উইল ট্ৰিট এভৰি কুৱেশ্যন ইকুৱেলি। সেইটোত আপোনাৰ কোনো এনেকুৱা নাই যে মই পলিটিটো ভালকে পঢ়িছিলো তাৰ গোটেইকেইটা ভালকে কৰিবই লাগিব, সেনেকুৱা টাইপকে নাযাব। পলিটিত যদি কিবা এটা ট্ৰিকি পাইছে, সেইটোত সোমাই নাথাকিব বেছি, বাদ দিয়ক। হয়তো এনভাইৰনমেন্টৰ এটা ইজি কুৱেশ্যন আপুনি পাই যাব অকমান এফৰ্ট লগালে। বি ইম্পাৰ্চিয়েল উইথ দ্য পেপাৰ, বি ইম্পাৰ্চিয়েল উইথ অল দ্য ছাবজেক্টছ, ডোন্ট হেভ এ এফিনিটি টুৱাৰ্ডছ এনি পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট। বিকজ প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ হেৰিটো বেলেগ থাকে, বেলেঞ্চটো বেলেগ থাকে, নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছো বেলেগ থাকে, আৰু কুৱেশ্যনৰ হেৰিটো বেলেগ থাকে, লেভেল অফ টাফনেছ অলছো ডিফাৰ্ছ। মুঠতে বস্তুটো এনেকুৱা আছে, যাৰ মানে মানে কয় ন ফিয়াৰ অফ ফেইলিয়াৰ, সেইটো লৈ পেলাই নাযাব পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতে। মানে ফিয়াৰ অফ ফেইলিয়াৰটো থাকিলে মানে শুদ্ধ বস্তু মানে ভুল কৰিব, ইজি বস্তু ভুল কৰিব। মানে একো এক্সপেক্টেশ্যন লৈ নাযাব, একদম ব্লেংক মাইণ্ডত যাব, যে সেইটো সময়ত এইটো মাইণ্ডত নানিবই যে নহলে কি হব, বা ইমান দিনৰ পৰা দি আছো মোৰ হোৱা নাই, বা আগৰবাৰৰ নিচিনা যদি আকৌ এইবাৰো নাপাওঁ, এইবিলাক টাইপৰ থটছ মাইণ্ডত আহিবই নিদিব। মানে বি অকুপাইড উইথ থিংছ হুইচ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। মানে আমাৰ এনেকুৱা কয় ন যে আমি যদি কিবা এটা বোলে হাতী এটা কথা নাভাবিব বুলি যদি কওঁ, আপোনালোকে হাতীটো কথাই ভাবিব। চ' better you put good things or right things in your mind so that you don't have time to think about unnecessary things. So stay busy. এইকেইদিনো বিজি থাকক, আৰু স্পেচিয়েলি পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতে মানে ডু নট থিংক এবাউট ফেইলিয়াৰ্ছ, মানে এইবিলাক কথা একদম নাভাবিব। যিটো কৰিব লাগে ওকে একদম ফ'কাছ, যে মই কি কৰিব লাগে, ওকে মই ঠাণ্ডা মগজত থাকিব লাগে, প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনক ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰিব লাগে। মোৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি, মই CSET পেপাৰখনত একদম যিখিনি ইজিয়েষ্ট কুৱেশ্যন বিচাৰি ওলাই পেলাই চল্ভ কৰা চাফিচিয়েণ্টলি 40টা 45টা, আৰু GS পেপাৰটোত মেক্সিমাম যিখিনি কৰিব পাৰো চাফিচিয়েণ্ট ইজি কুৱেশ্যন থাকিব, 20-25টা মানটো একদম ইজিয়ে থাকিব। সেইকেইটাতো শুদ্ধ বা বেষ্ট এটেম্প কৰিম, শুদ্ধ কৰিম নহয়, ছাকচেছ হ'ম নহ'ম নহয়, বেষ্ট এটেম্প কৰিম, বাকী হৈ যাব।
কিবা কোৱেশ্চন আছে সুধিবলৈ এতিয়ালৈকে? whatever we have discussed, anything, any doubts in your mind? মোৰতো এনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ চবৰ পৰীক্ষা ভালে হ'ব, এতিয়া পৰীক্ষা দিব দিলেও পাছ কৰিব। স্যাৰ মই এটা কুৱেশ্যন স্যাৰ উম, স্যাৰ মোৰ কুৱেশ্যন এটা আছে মানে আপুনি হয়তো গালি কৰিব পাৰে নাজানো কিন্তু হ'লেও সুধিছো মানে ৰুল অফ লটোৱে সুপ্ৰিমেচি অফ লক বুজাই নে স্যাৰ? কি ডাঙৰকে ৰুল অফ লটো সুপ্ৰিমেচি অফ ল দেখাই নেকি সেইটো? দেখাই, সেইটোৱে দেখাই। ৰুল অফ ল মানে সুপ্ৰিমেচি অফ ল। কি আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো কি? মই বুজি নাপালো ভালকে। সেইটোৱে আছিলে স্যাৰ মানে ৰুল অফ লটোৱে মানে সুপ্ৰিমেচি অফ লক বুজাই নে নুবুজাই মানে সেই বস্তুটো মোৰ অকনমান ডাউট এটা আছিলে সেইটোকে সুধিব ডাউটটো কিয় বিচাৰিছো। আছিলে? মানে কি মই হ'ব হয় পাৰে বুলিয়ে বেলেগ? মানে বেলেগ কি বেলেগ হ'ব বুলি পাৰে? মই এইটো কাৰণে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছো বিকজ আপোনাৰ মাইণ্ডত সেইটো কনফিউজনটো কিয় আছে সেইটো মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰিছো। কি বুজাব পাৰে বেলেগ? মানে ডাউটটো কিয় আছিল আপোনাৰ? মানে স্যাৰ ডাউটটো মানে অন্য বুলি নহয় মানে এইটো ভাবিছিলো যে লতকে ওপৰতটো একো থাকিব নোৱাৰে বুলি গম পাইছো সেইটোৱে ডাঙৰ হ'ব ৰুল অফ লটোৱে মানে হেৰি হ'ব কিন্তু তথাপিও কিবা আহিছিলে আৰু মাইণ্ডলে মানে স্যাৰ। চাওক, এটা মানে বস্তুবিলাক বুজি পাবলৈ হলে কিবা এটা কনচেপ্ট যেতিয়া উঠাই ন, কি হয়টোতকে আগতে এলিমিনেট কৰিব চাব। কি নহয়, ৰুল অফ ল মানে কি নহয়? ৰুল অফ ল মানে ইট ইজ মানে what it is not. Okay, প্ৰথম কথা, it is not the rule of king বা rule of king মানে ৰজাৰ শাসন নহয় প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড, আৰু তাতকেও আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰ্বিট্ৰেৰী ৰুল। ৰুল অফ ল আহিলে আটাইতকৈ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডিফাইনিং টাৰ্ম হৈছে আৰ্বিট্ৰেৰীনেছ। আৰ্বিট্ৰেৰী মানে বুজি পাইছে ন? আজি মন গৈছে মই মাতিছো আপোনাক, কাইলৈ মন যোৱা নাই, মাতা নাই, কোনো চিষ্টেম আপুনি মোৰ লগত ডিল কৰাত বিচাৰি পোৱা নাই। চ' এইটো মাই বিহেভিয়াৰ ইজ আৰ্বিট্ৰেৰী। আৰ্বিট্ৰেৰী হোৱা মানে কি? এটা মানে ল হ'ব পাৰে নেকি? ল আৰ্বিট্ৰেৰী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ইট হেজ টু বি ডেফিনিট। Law has to be defined and law has to have কি আৰু এটা ফিচাৰ আছে law, power to punish for its violation. So এইবিলাক কেৰেক্টাৰ থাকিব লৰ, ঠিক আছে? আৰু ল নথকা বস্তুবিলাক আৰ্বিট্ৰেৰী হৈ থাকিব। There is no particular reasoning, no particular logic behind actions. That is absence of rule of law. So necessarily rule of law মানে এইটোৱে হয় যে you are promoting logic, you are promoting reason, and most of all you are promoting certainty, definiteness, you are promoting মানে non arbitrary ideas. তেতিয়াহে আমি মানে predictable behavior হ'ব ন বস্তুবিলাক লৈ পেলাই। So that is rule of law. That ensures that there is a predictability in behavior of the state. গম পাইছেনে? বিভিন্ন ৱেত লিখিব পাৰো। ইনফেক্ট আপোনালোকে এছে এখনো লিখিব পাৰে ৰুল অফ ল। ৰুল অফ লৰ ওপৰত you can write a 1500 words essay with all its dimension, all its aspect, ক'ত কেনেকে লাগে। ইনফেক্ট আমি লিখিম দিয়ক, মনত ৰাখিবচোন, ৰুল অফ লৰ ওপৰত এখন এছে লিখিম, বহুত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব আফটাৰ প্ৰিলিমছ। মোৰ এইটোৱে টাৰ্গেট, মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ এইবিলাক কনচেপচুৱেল ভুল হ'ব নালাগে। কনচেপ্টটো ষ্ট্ৰং হ'লে, এইবিলাক বেছ ষ্ট্ৰং থাকিলে চব এনচাৰ কৰিব পাৰি, চব বস্তু বুজি পাব পাৰি। ফাউণ্ডেশ্যনটো ঠিক থাকিলে
দিগদাৰ নহয়। We will continue with the part of parliament that we ended yesterday. We ended with speaker, I think. And deputy speaker and all we will continue, but before that, let us do the topic of federalism. Federalism is very important. I thought, serious headed lage prelims to lage etu. What is federalism? Federalism বুলি ক'লে কি বুজি পাম? Division of power. Division of power. Division of power between two sets of government, or federalism is a governance structure where power to govern is divided between the two units, that is the central unit and the peripheral or territorial or provincial units. Amar India boli nohoy sobote federalismot duta axis thake. There are two axes of federalism. প্ৰথম কথাটো আমি বুজি পালো যে power is divided, concentrated হৈ নাথাকে। Federalism is against concentration of power. Federalism idea to কিহৰ against আহিছে? Unitary government or against it. Unitary government কি হৈ থাকে? Power is concentrated. Yet it is deconcentration of power or decentralization of power. Aro what is the principle that requires federalism to exist as a part of governance? Principle to ki hoy? Principle of ki principle or karone ami federalism follow koru? Principle of subsidiarity. কোনে কোনে শুনিছে এইটো টাৰ্ম আগতে? Principle of subsidiarity শুনিছে নাই? Principle of subsidiarity মানে কি? It means you should govern something, or any subject should be governed in a way that that is at the that makes governance closer to the people, or the issues that are at the bottom level or at the ground level should be handled at the ground level. It should not be handled at a central level. The যিবিলাক বস্তু মই কালি হেডিওটো ৰেফাৰ কৰিছিলো যে যেনেকে ধৰক আপোনাৰ street lighting is a issue of public, it's a public issue যে আমাৰ ৰাস্তাবিলাকত কিমান street light হ'ব, সেই বস্তুটো power to কোট কিমান হ'ব, হেতুৰ power to obviously এটা জায়গাত central হৈ থাকিলে হেতু need to fulfill নহয়, আৰু যেহেতু needs are diverse, so that is why you need to deconcentrate power, you need to decentralize yourself. So principle of subsidiarity is an important principle of governance. Governance or a principle. Governance মানে কি? How decisions are taken by government. Government কেনেকে decision লয় হেতুক কয় governance. So governance of ক্ষেত্ৰত subsidiarity principle follow কৰিলে ভাল, because things at the ground level should be handled at the ground level. ঠিক আছে? So এটো হিচাপত আমি দুডাল axis দেখা পাও federalismৰ in various countries that we see across the world, say USA হওক, India হওক, বা like other federal countries like say আৰু কি আছে federal country, Canada হওক, Australia হওক, এইবিলাক federal country. So এটা axis হৈছে, it means strengthening of the states. Federalism হোৱা মানে হোৱাৰ এটা dimension হৈছে the states become more strong. এটো এটা মানে basic dimension. Second dimension to হৈছে the idea of cooperative federalism.
মানে there is cooperation between center and state. Kintu essentially it means that center is strong. Amar yate generally আমি দেখা পাওঁ যে যেতিয়া center আৰু state মাজত বেলেগ বেলেগ government থাকে তেতিয়া like say West Bengal and center or Kerala and central government, we see bargaining federalism or we see competitive federalism. আৰু cooperative federalism কেতিয়া দেখা পাওঁ আমাৰ যেতিয়া center আৰু state একেটা government আছে, same government. এইটো মই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে কৈছো, যেতিয়া আপোনালোকে theory হিচাপে লিখিব, this is the idea that is envisaged for all of India, that there has to be a cooperation between central government and state government, but in all practical purpose, when the same party is ruling, only then we see cooperation. The Punjab ji hoye ase. It is like a bargaining or competitive federalism that is happening. So, eta to dimension etu holds that your states become stronger. Mane like say USA, one federalism aha mane your state or nijor existence to bojai rakhise. Hetu সদায় হেতু এক্সিসে strong থাকে। চেন্টাৰৰ কমাণ্ডটো to বেলেগকে এটা স্ফেয়াৰ থাকে, বাট হেতুৱে ষ্টেটৰ পাৱাৰটো উইক কৰি নিদিয়ে। বাট আমাৰ ইয়াত কি হয়, চেন্টাৰ এনেকে ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ষ্টেটটো সৰু হৈ যায়। ইউএছত এনেকুৱা হয় যে চেন্টাৰ ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ষ্টেটটো ইমান আছে, ইমানত ইট ডাজন্ট এফেক্ট টু মাচ। তাতো এতিয়া লাহে লাহে চেন্ট্ৰেল কন্ট্ৰল ইজ গেইনিং more of a say because of, as we see more of populist leaders or populist governance growing across the world. ঠিক আছে, so আমাৰ ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ the idea of cooperative federalism, cooperative বা competitive দুইটাই দেখা পাওঁ। so এনেকুৱা এটা কনটেক্সটত আমি যেতিয়া চেন্টাৰ আৰু ষ্টেট ৰিলেশ্যন এনালাইজ কৰিম in a context of weak, strong center and weak states, essentially হেতুই হয় আমাৰ মানে আমি গুটেকিটা ডাইমেনশনত যেটা সাম লেজিসলেটিভ মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাইনান্সিয়াল এই গুটেকিটা সামতে আমি এর গুটে বছর দেখাবো। ঠিক আছে, মনে ৰাখিব জুডিচিয়েল পাৱাৰৰ কোনো ডিভিজন নহয় কিন্তু দেই, কতো ভুল কৰি নিদিব যে জুডিচিয়াৰী পাৱাৰ ইজ ডিভাইডেড বিটুইন দিস এন্ড দ্যাট। Part 11, Articles 245 or pra 255 leke. It talks about the legislative, mane the power to make law. Etut ki difference ase center aru state or mazor. So basically you are comparing the power of parliament with power of state legislative assembly. So legislative relation jodi ami sao tetia ami dekha pao je prothom jitu amar ahe, the first area of that relation or first domain where we can analyze that area is called the territorial jurisdiction of legislature, both parliament and state legislature. So territorial jurisdiction etu article 245 define ase amar yata simple kotha koise je parliament territory koleke law banaba paribo, whole territory of India, or state can make only in that territory. ঠিক আছে, so territory law making territory to obviously as it is coterminous with the territorial limit of the state, but there is something called doctrine of territorial nexus. It means that parliament has the power to even make extra
territorial legislation, provided there is a nexus between the law and the object of law. মানে যেটো কাৰণে লটো বনাইছে আৰু লটোৰ মাজত এটা নেক্সাস থাকিলে you can say for example আমি পাৰ্লিয়ামেন্টেৰ মাজতে বনাইছিল ইকোনমিক অফেন্ডাৰ্স ল এটা বনাইছিল নহয় মানে fugitive and কিবা এনেকুৱা বুলি কি আছে fugitive and economic offenses FE এও নে কিবা এটা বনাইছিল সো হেতু আন্ডাৰত মানে বাহিৰত থকা প্ৰপাৰ্টিও যাতে সিজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা টাইপ কিছন প্ৰভিজন ৰাখিছিল সো এটোটো চাবলৈ গলে টেৰিটৰিয়েল জুৰিসডিকশন এক্সিড কৰিছে বাট হেতু পাৰ্লিয়ামেন্টক কনস্টিটিউশনে প্ৰভাইড কৰিছে পাৱাৰ যে পাৰ্লিয়ামেন্ট ক্যান মেক ওকে তাৰ পিছত there are certain limitation on the power of parliament to make laws. আমি যদিও টেৰিটৰিয়েল এক্সটেন্টত মানে লজিকটো এটো যে within the territory of India on any matter parliament can on any matter মানে কি হৈছে matter to listত আমাৰ state list union list are defined থাকিব লাগিব but territorial extentor ক্ষেত্ৰত application of the law will be across India but tatu কিছুমান limitation আছে প্ৰথম limitation to হল যে with respect to union territories specially like Puducherry বা Delhi নহয় Delhi Puducherry নহয় বাকি কিখনৰ কাৰণে president can make laws মানে হেবিলাক বস্তু president can make laws হেবিলাক law নকয় regulations কয় for peace and good governance for peace and good eto important নহয় কিহৰ কাৰণে বনাই but important কথাটো কি যে প্ৰেসিডেন্টৰ ৰেগুলেটিং পাৱাৰ আছে বা ৰেগুলেশনস বনাব পাৰে তাৰ মানে কি তাৰ মানে এটো হয় যে ইউটি বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত executive has more power than legislature মানে আমাৰ ইয়াত এটো we are talking about parliament মানে ইয়াত আমি এটো ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো council of minister so with respect to making laws with respect to the union territories that a council of ministers are more powerful than the parliament UT karone law no banai parliament অকল state বা মানে indian territory whole of india karone banai kintu UTs bilakor karone regulations bone through president tar mane ki it shows that union territories are like the back office of the government মানে totally etu মানে মিনিস্টার্স বা এক্সিকিউটিভে ডাইরেক্টলি কন্ট্রোল করে তাতে কোনো মানে পার্লামেন্টৰ হেইটো ইম্প্যাক্টটো একো আমি দেখাই নাপাওঁ at the same time it doesn't mean that parliament cannot make law on UT parliament asati gute india karone se for example আজি আমাৰ GST to gute india karone banaise এটা সেই GST application in some union territory say for example Daman and Diu হেতুৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেন্টৰ প্ৰভিজনটোকো নাকচ কৰি বা ওভাৰৰাইড কৰি পেলাই প্ৰেসিডেন্টে ৰেগুলেশন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বুজি পাইছানে this is a limitation on the law making power of parliament বুজি পাইছানে so মনত কেনেকৈ ৰাখিব প্ৰথম লিমিটেশনটো হৈছে with respect to union territory second limitation to hoise with respect to fifth schedule of the constitution fifth schedule কি আছে যে আপোনাৰ administration of tribal areas so তাতে কি হয় here the governor can say that certain act of parliament is not applicable in the scheduled area or applied with certain modification মানে directly apply নহয় গভৰ্ণৰে বেলেগকে আকৌ বস্তুটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে citizenship law is an act of parliament now application of citizenship law in say a tribal area of Rajasthan
or for that matter tribal area of Madhya Pradesh will be subject to certain modifications by the governor of that state. Scheduled areas আছে. So that is a limitation on the power of parliament. ঠিক আছে, বুজি পাইছেনে কথাটো? ফিফথ শিডিউলত মানে ফিফথ শিডিউলে মানে লিমিট কৰে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পাৱাৰটো। 3 নম্বৰ 6 শিডিউলতো তেনেকুৱা লিমিটেশন আছে। ইনফ্যাক্ট ফৰ আসাম অসমৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ a same thing can do like fifth schedule areas আৰু বাকি তিনিখনৰ কাৰণে মানে মেঘালয় মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কাৰণে প্ৰেসিডেন্ট enjoys the same governor for Assam and president for Meghalaya, Mizoram and Tripura. Key power enjoy করে the power to ensure মানে power to make the central law or laws made by parliament unacceptable or মানে application of it can be modified to any extent possible. এতিয়া আমাৰ again CA এর ক্ষেত্ৰতে tribal areas এটো not applicable. এটো based on this exception. Say 6 schedule areas of governor পাৰে এটো হেৰি কৰি দিব। এটো আমাৰ মিনিমাম কক স্যার এটু কেসটো ফিফথ আৰু সিক্স শিডিউলতো মানে এক্সিকিউটিভৰ যোনটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ পাৱাৰটো বেছি হৈ গ'ল লেজিসলেটিভ পাৰ্লিয়ামেন্টত। গভৰ্ণৰ মানে obviously it is council of minister হয়। বাট জেনাৰেলি দেখা যায় এই শিডিউল এৰিয়াজ বিলাকতে তাৰ যিখিনি অটোনমাস কাউন্সিলৰ আছে সিহঁতে ডাইৰেক্ট হেৰি কৰে ইম্পেক্ট কৰে। ঠিক আছে। So আমি territorial jurisdiction খিনি বুজি পালো। The parliament can make for whole territory of India. The state can make for the whole territory of state. That is the basic idea. তাৰ লগতে slight modification থাকে। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ সেকেন্ডটো হৈছে subject matter jurisdiction. আমি কি পঢ়ি আছো? What are we studying? We are studying how the center and state relation is in Indian federalism. Indian federalism relation to কেনেকুৱা থাকে central government বা central institutions আৰু state institutions বিলাকৰ মাজত। So প্ৰথমতে আমি legislative relation to চাইছো। So তাতে parliament আৰু assembly relation to কেনেকুৱা থাকে চাইছো। প্ৰথম এৰিয়াটোত চালো যে territorial extent to কেনেকুৱা থাকে। সেকেন্ডত চাও আমি subject matter jurisdiction. So subject matter jurisdiction again simple article 246 ত আছে এটো। So it talks about the threefold division of legislative subjects. Threefold division হৈ আছে। So এনে 46 ত আছে বহুতে ভাবে যে 7 schedule to ইনি আহি গ'ল। 7 schedule to ওপৰতে আহিছে। নহয়, 7 schedule to কথা 246 ত আছে। They notwithstanding anything in clause, okay, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any matters enumerated in list 1. মানে লিস্ট শিডিউলত যে লিস্ট 1 2 3 আছে তাতে সাবজেক্ট বিলাক দিয়া আছে, কিন্তু সেই সাবজেক্ট বিলাকত যে ল বনাব পাৰিব সেই কথাটো আকৌ আৰ্টিকেল 246 ত আছে। বুজিছেনে কথাটো কি কৈছো মই? The link between schedule 7 and 246 বুজি পাইছেনে? আছে বুজি।
So a tinta threefold division of subjects, that are list 1 to union list, list 2 to state list, or list 3 to concurrent list. So etut only the parliament has the power, etut state legislative assembly has the power, yate both parliament and state SLA has the power. ঠিক আছে, আমি পিছত ইয়াৰ পিছত পঢ়িম এই যে আন্ডাৰ চাৰ্টেন চাৰ্কামস্টেন্স ইয়াত থকা মেটাৰ বিলাকতো পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনায়। সেইখিনি কোনকেইটা মেটাৰ, 5টা মেটাৰৰ কথা ডিছকাছ কৰিম সেইটো, ঠিক আছে। লিষ্ট 1ৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট চাবজেক্টছ লাইক মনত ৰাখিব লগা, যেনেকে ডিফেন্স, বেংকিং, কাৰেঞ্চি, এনেকে লিষ্ট 2ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চাবজেক্টছ লাইক পাব্লিক অৰ্ডাৰ। আপোনালোকৰ এজ এ মেজিষ্ট্ৰেট, when you are appointed as an ACS officer, your primary duty will be to maintain public order. Police, health and sanitation, agriculture, local government, আৰু ইয়াতে টোটেল 98টা আছে, ইয়াতে টোটেল আছে 59টা, আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্টত টোটেল আছে 52টা। কনকাৰেন্ট লিষ্টত obviously the matters which are মানে where uniformity is not desirable, but মানে okay if it happens, but ইয়াতে মানে we need uniformity, ডিফেন্স এটাই হ'ব লাগিব, কিন্তু ইয়াতে it can be different for different states, ইয়াতে এটা হলেও হ'ব বা বেলেগ বেলেগ হলেও হ'ব। So it is called concurrent list, 52 subjects. Some prominent items are like education, criminal law, it is a criminal law amend korile, it's a concurrent list item. Marriage and divorce, jungle forests, protection of wildlife, wild animals. In fact, আপোনালোকে জানে নাই যেতিয়া Wildlife Protection Act 1972 enact হৈছিলে, তেতিয়া Wildlife Protection Act is an act of parliament, but that time it was a state subject. তো পাৰ্লিমেণ্টে কেনেকৈ পাৰিছিলে কৰিব? ফৰেষ্ট বা প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ এইবিলাক পিছত আহিছে ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা কনকাৰেন্ট লিষ্টলৈ। We will discuss it later. তাৰপিছত সাবজেক্ট মেটাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনটো আমাৰ আৰ্টিকল 246ত এনেকে আছে। তাৰপিছত যদি কোনোবা নতুনকে ষ্টেট আহে, এডমিট হয়, যিখন অলৰেডি আমাৰ এতিয়া নাই পাৰ্টত, সো আমি সাপোজ একুয়াৰ কৰিলো সে গোৱা, সো হে তাৰ ষ্টেট লিষ্টৰ বস্তুবিলাকো সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে চলাব, মানে পাৰ্লিয়ামেন্টে বনাব হেতুৰ ওপৰত, হা। Immediately it doesn't get the power. আমাৰ GST ক্ষেত্ৰত I think we have discussed it in economy. It's a 246A আছে, which gives concurrent power to Parliament and State Legislative Assembly to make law on goods and services tax. Both the union and state can make laws on it.
But with respect to interstate trade and commerce, only Parliament has the power to conclude. Tarpisot, if a matter is not mentioned in any of the list, it is called residuary matter. So residuary power rests with Parliament. ঠিক আছে, সো আমি গম পালো টেরিটোরিয়াল এক্সটেন্টটো কি হ'ব, সাবজেক্ট ম্যাটারটো কি হ'ব। থার্ড aspect of this topic related to legislative relation is actually an exception to the two things that we have discussed. আমি already discuss কৰিলো যে there is a মানে যদি আমি কওঁ যে ফেডারেল এক্সিস is strong, তাৰ মানে কি এই ডিভিজন অফ পাৱাৰটো সদায় থাকিব লাগে, হয় না? এই ডিভিজন অফ পাৱাৰটো সদায় থাকিব লাগিব, যেটো আমি অৰিজিনালি ফেডাৰেলিজমত কৈছিলো যে there will be two set of government, there will be division of power, there will be a written constitution to ensure how the power is divided, and then the constitution has to be supreme. Constitution খন supreme হ'ব লাগিব, যে আমি ensure কৰিব লাগিব যে constitution খনৰ কথা দুইটা পাৰ্টি এখন। আৰু how will you ensure that constitution stays supreme? By having an independent judiciary. So federal principle বা য'ত আমি কওঁ যে if federalism entitles or entails the strengthening of states, then this division that we have just now discussed should be protected at all costs. Are you with me till now? The USA এইখিনিতে শেষ হৈ যায় ফেডাৰেলিজমৰ কথা, কিন্তু ইণ্ডিয়াত আমি আৰু দুটা কথালে আগবাঢ়ো। দুইটা কথাটো কি হয়, এটাটো হৈছে যে under certain circumstances the parliament is empowered to make laws on matters of state list. আৰু second কথাটো হৈছে কি, যে under মানে even in normal circumstances certain matters of state list are to be legislated only with the prior approval of the president, or later stage also while passing the bill you need the assent of the president. Are you understanding what I am referring to? বুজি পাইছে না আপোনালোকে মই কি কৈছো, যে আমাৰ যে দুটা এক্সিস থকা কথা কৈছো, দুটা এক্সিস থাকে আমাৰ, বিকজ আমাৰ ইয়াত মানে ফেডাৰেলিজম মানে অকল স্ট্ৰেংথেনিং অফ ষ্টেটস নহয়, হেতু কোৰ পৰা গম পাব পাৰো, the fact that we have provisions highlighting exceptions to the normal division of power. So what are the exceptions? One exception is parliamentary legislation of items in state list. পাঁচটা সিচুৱেচন হ'ব পাৰে। প্ৰথমটো কালি আমি ডিসকাস কৰিছিলো, আমি মেজৰিটি যেতিয়া পঢ়ি আছিলো, আমি কোনটো মেজৰিটি পঢ়োতে ডিসকাস কৰিছিলো যে পাৰ্লিমেণ্টে ৰাজ্যসভাই যদি ৰিজলিউশন পাস কৰে অন মেটাৰ অফ সিভিল লিষ্ট, অন মেটাৰ অফ ষ্টেট লিষ্ট, আমি কোনটো মেজৰিটি কথা পঢ়োতে এইটো পাইছিলো? স্পেশাল মেজরিটি। স্পেশাল মেজৰিটি মানে 2/3 প্ৰেজেন্ট এণ্ড ভোটিং, যেটো হয় না 2/3 প্ৰেজেন্ট এণ্ড ভোটিংৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছিলো যে যে on a matter of national interest, চাই যাওক এটা এটা ক্ৰনলজি এটা আছে, মেটাৰটো এটা নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব লাগিব, the power is with ৰাজ্যসভা। এনেকুৱা দুই এটা এক্সেপচনেল কেছতে ৰাজ্যসভা has more power than লোকসভা। এটাটো 249, আনটো আমি অলপ পিছত চাম 312। so 249, 312 মনত ৰাখিব, these are articles which project the power balance in favor of Rajya Sabha. Okay, normally to Lok Sabha favor thake. So in national interest, Rajya Sabha can pass a resolution. Rajya Sabha ki koribo? Pass a resolution with special majority, মানে 2/3 present and voting, with the effect that a resolution to কোনো act নহয় দেই, a resolution to a parliament of power দিয়ে,
what is the impact of this resolution? It empowers Parliament to make law. So a resolution to pass হোৱাৰ লগে লগে law বনি নাযায় তাৰপিছত পাৰ্লিমেণ্টে বনাব লাগিব পাৰ্লিমেণ্ট gets the power through this Rajya Sabha resolution. So a2 resolution to a time period থাকিব, it cannot be for indefinite period. So it lasts for how long? It lasts for 1 year. Within this 1 year, Parliament can make any law on state list. But whatever matter is discussed, এটোৰ ওপৰত বনাব পাৰে। Any law নহয়, any matter নহয়, on the matter that is discussed in the resolution. Say, okay, police, এটা মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত, পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত যদি আজি resolution pass কৰে on national interest, যে মণিপুৰত state listor পুলিচ subjectটোত পাৰ্লিমেণ্টে law বনাব লাগে, তেতিয়া সেই 1 বছৰলৈকে পাৰ্লিমেণ্টে law বনাব পাৰিব সেইটো। ঠিক আছে? আৰু এটো expire কেতিয়া হ'ব এই lawটো? এই ৰিজলিউশনটো এক্সপায়াৰ যেতিয়া হ'ব এই ৰিজলিউশনটো এবছৰলৈকে থাকে সো এতিয়া আজি যাব 24 ফেব্ৰুৱাৰীত পাছ হ'ল তো 24 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 লৈকে থাকিব ইন দা বিটুইন যদি ল বনালে যদি নবনায়ো তেতিয়াও কি হ'ব এই ৰিজলিউশনটোৰ বোলে একদম 23 তাৰিখে বনাই দিলে তেতিয়া ৰিজলিউশনটো শেষ হোৱাৰ ছমাহলৈকে that law will be in force ঠিক আছে And last issue regarding this is that does it restrict the power of state legislative assembly to make laws on that subject? State e paribo na Manipur area police or court banabo? So paribo. It doesn't restrict, but it will be like a concurrent subject. Concurrent subject or nisna hoy jabo. Je state e banaleo jodi repugnant hoy hekhini samoyot. Ha. Concurrent subject আমি discuss নকৰিলো details concurrent subject যিবিলাক বস্তু আছে what is the significance of that যদি সেন্টাৰেও বনায় আৰু ষ্টেটেও বনায় তেতিয়ালে জি2 জায়গাত ক্লাছ হয় সেই পইণ্টটো সেন্টাৰৰ পইণ্টটো মানিব ইয়াতো একেই হ'ব on that area of conflict the central idea will be or idea of the central government will be given priority Article 249 is very important. Did you understand properly, everybody? About out of the data, would you operate? Sir, ছমাহৰ কথাটো যে কৈছিলে এইটো আকৌ এবাৰ কৈ দিব নেকি? মানে ৰাজ্য সভাই যেতিয়া ৰিজলিউশনটো পাস কৰে ৰিজলিউশনটো পাস কৰাৰ এবছৰলৈকে ৰিজলিউশনটো থাকে এই উইদিন দ্যাট 1 year period পাৰ্লিমেণ্টে ল বনাব পাৰে পাৰ্লিমেণ্টে যদি উইদিন দ্যাট পিৰিয়ড লটো বনালে সেই লটো কেতিয়ালৈকে চলি থাকিব যেতিয়া ৰিজলিউশন শেষ হৈ যায় তেতিয়া লটো শেষ হ'ব নেকি নহয় যেতিয়া ৰিজলিউশন শেষ হয় সেই ৰিজলিউশন শেষ হোৱাৰ মানে 1 বছৰ শেষ হোৱাৰ আৰু 6 মাহলৈকে থাকিব মানে ফৰ এক্সাম্পল আজি যদি মই লটো বনাও আজি ৰিজলিউশনটো পাস হৈছে তেতিয়া হলে লটো আৰু 1.5 বছৰ চলিব ম্যাক্সিমাম মানে এই এবছৰ পিৰিয়ডটো চলিব তাৰ পিছত আকৌ 6 মাহ চলিব বুজি পাইছানে কথাটো Okay, sir. হয়, sir. মানে কনফিউজন এটো লাগে বহুতে ভাবে যে ৰিজলিউশনটো ল নহয় ৰিজলিউশনটো ল নহয় ৰিজলিউশনটো এটা এনেবলিং provision হে হয় পাৰ্লিমেন্টৰ কাৰণে it empowers the parliament through a resolution yeah Aswati hook Sir, rule of repugnancy মানে কি হয় মানে আপুনি যে অকমান আগতে repugnant শব্দটো কৈছিলে repugnant মানে খুন্দা খুন্দি লাগা মানে
মই যদি এটা ল বনাইছো মানে পাৰ্লিমেণ্টে যদি এটা ল বনাইছে যে পুলিচে এটা মানুহক ৰাতি এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু ষ্টেটে যদি এটা ল বনাই যে পুলিচে ৰাতি এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব একেটা বস্তুৰ ওপৰত দুইটাই বনালে ন সেইটো সময়ত কোনটো মানিব পাৰ্লিমেণ্টে যদি সেইটো 249ত আহে কনকাৰেণ্টতো সেইটোৱে হয় কনকাৰেণ্টত কি হয় যে আজি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত চেণ্টাৰেও পাৰে ল বনাব ষ্টেটেও পাৰে কিন্তু যদি ৰিপাগনেণ্ট হয় মানে প্ৰভিজনছ বিলাকৰ মাজত কনফ্লিক্ট হয় যে ডাবল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হয় চেণ্টাৰে এটা কথা কৈছে ষ্টেটে এটা কথা কৈছে একেই পৰিস্থিতিত তেতিয়াহ'লে আমি চেণ্টাৰে কোৱাটো মানিম সেইটোকে কয় ৰিপাগনেন্সি মানে ৰিপাগনেণ্ট হোৱা মানে ইউ আৰ ক্লেছিং এণ্ড হোৱাট উইল ইউ একচেপ্ট চেণ্টাৰৰ এইটো প্ৰেচিডেন্স হয় Okay, sir. এইবিলাক মানে কি হয় মানে অকমান ফেন্সি সাউন্ড কৰে যেনেকে মই ক'লো যে ডক্ট্ৰিন অফ টেৰিটৰিয়েল নেক্সাছ ডক্ট্ৰিন অফ কিবা কিবি কিন্তু আইডিয়াটো সিম্পল আইডিয়া হয় লিখিবলৈ ভাল এনসাৰত আৰু শুনিবলৈ ভাল এনেকুৱা লাগে যে বুদ্ধিজীৱীয়ে কোৱা নিচিনা লাগে কিন্তু সিম্পল কথাই হয় তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ আৰ্টিকল 250 Article 250 is also an exceptional case where Parliament is empowered. We have already studied this. Article 250. Quote, national emergency. So, national emergency সময়ত যেটো effect হয় যে Parliament gets the power to legislate with respect to any matter in state list while that emergency proclamation is in force. আৰু তাতো আমি অলৰেডি পঢ়িছিলো এই একেই 6 month প্ৰিন্সিপলটো আছে যে ইমাৰ্জেন্সি শেষ হোৱাৰ 6 মাহলৈকে সেই লটো এপ্লাই হৈ থাকিব তাৰপিছত গুচি যাব আৰু ষ্টেটৰ ল মেকিং পাৱাৰ থাকিব নাই নেশ্যনেল ইমাৰ্জেন্সিৰ সময়ত will state have law making power or precisely speaking will state legislative assembly have the law making power during national emergency No, sir. Yes, sir. think and reply The president ruler সময়তে যায় president rothe jai state legislative assembly to national emergency to state assembly stays na so they will be able to make laws but subject to again repugnancy যদি এটো সময়ত যদি state law is repugnant to central law then central law will prevail তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ আৰ্টিকল 252 talks about yeah স্যাৰ এনেকুৱা একো চিটুৱেশ্যন নাই মানে য'ত ষ্টেটৰ পাৱাৰটো কাৰ্টেল কৰি দিয়ে মানে ল বনাব নোৱাৰাকে খালি জাষ্ট ৰিপাগনেন্সি কথাটোহে থাকে আছে আমি আহিম হেতুতে এই দুটা ইনষ্টেন্সত মানে 249 আৰু 250 ত ষ্টেটৰ পাৱাৰটো কাৰ্টেল হৈ নাযায় পাৱাৰ মানে পাৱাৰটো নাইকিয়া হৈ নাযায় পাৱাৰটো অলপ কাৰ্টেলহে হয় বা অকল ৰিডিউস হয় কিন্তু আমি এটা পাম 252 একদম গুচি যায় 356ত একদম গুচি যায় বিকজ ষ্টেট এছেম্বলি ডিসমিস হৈ যায় ন বুজিছে নাই সো বস্তুটো it is not like you are trying to memorize all these things understand in a context ki kot assembly thakibo kot na thake thik ase Yes, sir. 252 what is 252 again we are studying the areas where parliament is able to make laws on state list so 252 ki hoy it is etu eta name ase it is the the surrendering of power by state legislative assemblies তো কি হয় ইয়াত প্ৰভিজনটো এনেকুৱা যে যদি দুখন বা তাতকে বেছি two or more states make pass a resolution in their respective assemblies
requesting parliament to enact laws on any matter in state list. বুজি পাইছেনে? আজি যদি অসম, মিজোৰাম, মেঘালয় ৰিকুৱেষ্ট কৰি ক'লে যে প্লিজ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো নোৱাৰিছো, ইমান আমাৰ ইয়াত হেল্থ ক্ৰাইচিছ হৈ আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টে প্লিজ বনাওক আপোনালোকে, সেনেকুৱা টাইপকে যদি এটা ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰে, দেন ডেট empowers the parliament to make laws on that matter of state list in those states only. বুজি পাইছেনে কথাটো? সেই যিটো মেটাৰত ৰিজলিউশ্যনটোত ষ্টেটে ক'ব যে আমাৰ এইকেইটা মেটাৰত পাৰ্লিয়ামেণ্ট প্লিজ আপুনি ল বনাওক, সেই মেটাৰ কেইটাতহে পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনাব পাৰিব আৰু সেই ষ্টেট কেইখনৰ কাৰণেহে বনাব পাৰিব। হা, চে ফৰ এক্সাম্পল পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন যদি কাইলৈ কৈ দিয়ে যে আমি APSC পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰে, ইউনিয়ন পাৰ্লিয়ামেণ্টে কিবা এটা মেকানিজম ডিভাইচ কৰক, সেইটো কৰিব পাৰে, কিন্তু একচুৱেলি এইটো নকৰে কোনেও, কাৰণ nobody wants to surrender the power না। কিন্তু আগতে যেতিয়া মানে বিকজ অফ কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম অনলি, কংগ্ৰেছ ৱাজ এভৰিৱেৰ এটা সময়ত। ত ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ কথা যে কৈছিলো মই, ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন ৱাজ ইন ষ্টেট লিষ্ট, বাট চাৰ্টেন ষ্টেটছ ৰিকুৱেষ্টেড মানে the parliament to make laws on that. And that is how Wildlife Protection Act 1972 came into being. 252, it is the abdication of power by state assembly on a matter in state list. So this is an exception to list, 246 or exception at all. Then comes Article 253. 253 মানে কি যে যেতিয়া কিবা ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি সাইন কৰিলে ইণ্ডিয়াই, সেই ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিৰ মেটাৰটো যদি ষ্টেট লিষ্টৰ মেটাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে that will be তাত কিন্তু ষ্টেট এছেম্বলি হেৰি নবনাই, মানে তাতে পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাৰিব, মানে ইমপ্লিমেণ্টিং ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিজ। ঠিক আছে, চ' এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি WTOৰ এক্সাম্পল ল'ব পাৰো। WTO এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড যিমান ট্ৰিটিজ আছে, এগ্ৰিমেণ্ট অন এগ্ৰিকালচাৰ, সেইবিলাক এপ্লাই কৰিবলৈ যদি ল তেতিয়া বনাব লাগে, যদিও এগ্ৰিকালচাৰ ইজ ষ্টেট ছাবজেক্ট, but that law will be made by parliament. Sir, last what the law will be made by Parliament. Parliament, right? Nandita, Kok. স্যাৰ হেৰি এই যে আমাৰ ষ্টেট বিলাকৰ যে বাউণ্ডেৰী বিলাক ধৰক মানে ইনক্ৰিজ কৰা বা ডিক্ৰিজ কৰা এনেকুৱা যে কৰে, তেতিয়া হেৰি ল বনাওতে ষ্টেট বিলাকৰ প্ৰায়ৰ মানে হেৰি কৰিব লাগে নেকি তেতিয়া? লাগে, বিলাকৰ লগত ষ্টেটৰ অপিনিয়ন ল'ব লাগে, বাট সেইটো অপিনিয়নটো বাইণ্ডিং নহয়। তো আৰ্টিকল 3 আছে, এইটো যিটো আপুনি কৈছে, এইটো আৰ্টিকল 3 আছে। আৰ্টিকল 3 হেৰি কৰি পেলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰে, বাট আমি এতিয়া যিবিলাক দেখি আছো, আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক ধৰক মেঘালয়ৰ লগত হৈছে, অৰুণাচলৰ লগত হৈছে, এইটো মানে ইট ইজ কাইণ্ড অফ এ পলিটিকেল সলিউশ্যন, লিগেল সলিউশ্যন টাইপ নহয়। পলিটিকেল সলিউশ্যন মানে এগ্ৰিমেণ্টত আহিছে যে ওকে উই হেভ ডিচাইডেড কি এনেকে এনেকে এইখিনি এৰিয়া আমি কৰিছো, কিন্তু সেই বস্তুটো ফাইনেলিটিটো কোনে দিব? পাৰ্লিয়ামেণ্টে দিব সেইটো বস্তু। মেঘালয়ৰ লগত যিটো 6টা এৰিয়া ডিভাইড হ'ল, এতিয়া সেইটো বোলে এইখিনি এৰিয়া বোলে আমি অলপ বাউণ্ডেৰীটো এনেকুৱা আছিল, এনেকুৱা কৰিছো, তো এই বস্তুটো কৰিব কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাৰিব আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 3। আৰু তাতে এইটো মেনশ্যন আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইল বিফৰ মেকিং দেট ল, দুটা কণ্ডিশ্যন, প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু প্ৰেচিডেণ্ট উইল মেক এ ৰেফাৰেন্স টু দ্য কনচাৰ্ন ষ্টেট এছেম্বলিজ টু গেইন দেয়াৰ অপিনিয়ন অনলি। President is not bound by their opinion, but in real politics we see that the opinion matters. It theory says so, but in practice, so opinion of the state matters a lot. নহলে তো আমি তেলেংগানা কেতিয়াবাতে ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰোঁ। 1950s or প্ৰায় ডিমাণ্ড আছিল তেলেংগানাৰ, কিন্তু just before মানে 16th লোকসভা ইলেকশ্যন 2014 তেতিয়াই তেলেংগানা ক্ৰিয়েট কৰিছিল। It is not easy. Politics is
very complex because many interests are at play. Cross-cutting interest বহুত আছে। তাৰপিছত 253 টো হ'ল ন? আৰু এটা আছে ন, আমিতো এইটো অলৰেডি কৈছো 356 when president's rule বা state emergency বা failure of constitutional machinery is in force, then the parliament becomes empowered to make laws on any matter of the state. But আমি কি প্ৰেক্টিছত দেখো, parliament delegates that power to the president who makes law with the parliamentarians from that state. So সেইটো কাৰণে এইবিলাকক president's act বুলি কয়। সেইটো কাৰণে president's act বুলিও কয় আৰু rule to president rule বুলিও কয়। So 356 is another area or another instance where we see the power of parliament to make laws on state list. So দেখিলে আমাৰ federalism মানে কিমান compromise, মানে federalismৰ মানে সেই dimensionটো, the strengthening of states dimensionটো কিমান compromise হৈ থাকে। কাইলৈ যদি সোধে আপোনাক, do you agree that central government is more powerful in India? এনচাৰটোত যদি আপোনাৰ এইবিলাক আৰ্টিকলছ নাথাকে, এনচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব বাৰু ভাবকচোন। ওপৰে ওপৰে ক'লে নহয়, এভিডেন্স বেছড কাম কৰিব লাগিব। The second instance where we see that state plays or parliament has the control, or center has the control over state's legislation, even in normal circumstance. Normal situation. এইটো জনাৰ আগতে দুটা আৰ্টিকেল জানিব লাগে, আৰ্টিকেল 200 আৰু আৰ্টিকেল 201। 200 হৈছে power of governor to give assent to bills, আৰু 201 হৈছে reservation of bills by governor to president. So কি হয় যে কিছুমান type of bills which are passed by the state assembly has to be considered by the কিছুমান বস্তুত মানে ৰিজাৰ্ভ কৰিবই লাগিব বাধ্যতামূলক। যেনেকে সাপোজ এনেকুৱা এখন বিল আনিছে যাৰ থ্ৰুদি মানে হাইকোৰ্টৰ পাৱাৰ কমাব বিচাৰিছে বা হাইকোৰ্টৰ পাৱাৰত এফেক্ট কৰিছে, বা এনেকুৱা আমি যে এই 31A যে 5টা লৰ কথা কলো, সেইটো যদি আনিছে, সেই সেনেকুৱা লেজিসলেশন আনিছে আন্ডাৰ 31A, that also has to go to the president. সেইটো নেচাৰ মানে যাবই, সেইটো পাছ নহয়, মানে গভৰ্ণৰে এছেন্ট নিদিয়ে সেইটো ক্ষেত্ৰত। বাকি এইকেইটাৰ বাহিৰেও গভৰ্ণৰে নিজৰ ডিসক্ৰিপশন যেটা ইউজ কৰে, তাৰ মানে গভৰ্ণৰক অকমান সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে পুশ কৰিলে সব অল টাইপস অফ বিলস ক্যান বি পুট আপ ইন প্ৰেসিডেন্ট না। এনেকুৱা কোনো বিল নাই যেটোত মানে বাধ্যতামূলক হয় যে গভৰ্ণৰে নিজেই দিব আৰু ৰিজাৰ্ভেশন কৰিব নোৱাৰে। সো দ্যাট ইজ হাউ দ্য থিংস আৰ কমপ্লিকেটেড।
ইয়াৰ বাহিৰে আমি ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ষেত্ৰত দেখিছিলো যে মানে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চিত কি হয়, সেইটো এগেইন নৰ্মেল চাৰ্কামষ্টেঞ্চ নহয়, বাট সেইটোতে আহিব যে মানি বিল চানি বিল বিলাকো ইউ হেভ টু ৰিজাৰ্ভ ইট ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট। চ' ইয়াৰ পৰা আমি এইটো গম পাওঁ যে ইউনিয়নছ পজিশ্যন ইজ কোৱাইট ষ্ট্ৰংগাৰ ইন লেজিছলেটিভ ফিল্ড। আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কমিশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এটা আছে চৰকাৰীয়া কমিশ্যন আৰু এটা আছে পুঞ্চি কমিশ্যন। পুঞ্চি কমিশ্যনৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন ছাবমিট হৈ গ'ল, সেইটোলৈ এতিয়া একশ্যন হোৱা নাই। এইটো বহুত পুৰণা 80s কমিশ্যন হয়। This commission, while observing the center-state relation, actually approved the fact that central parliament has to be strong in India because of the nature of the polity of India. Because iman diversity ase, yat jodi central axis is not stronger, then it will lead to many pools which can destabilize the country. ঠিক আছে? So এইবিলাক necessary বুলি কৈছিল, but still we have to appreciate the fact that the position of state government or state assembly in particular is very weak with respect to passing of bills. মানে it is totally at the mercy, মানে আমাৰ ইয়াতে cooperative federalism হে actually work কৰে। মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ কিবা এটা কৰিবলৈ হলে মানে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টতো একেই গভৰ্ণমেণ্ট লাগিব। আদাৰৱাইজ মানে এতিয়াতো আজিকালি আপোনালোকে দেখা পায় নাই যে যিবিলাকত বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট থাকে চেণ্টাৰতকে বেলেগ, তাতে গভৰ্ণৰ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলেশ্যনটো সদায় কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈ থাকে, সদায় নিউজত থাকে, পায় নে নাপায়? The role of the governor is always questioned. মেঘালয়তো ৰিচেণ্টলি হৈছিলে এইটো কথা, হয় না? So what does it entail? It entails that, yeah, West Bengal also, it entails that there is issues with regard to how the office of the governor is functioning and how parliamentary democracy in states are functioning. মানে যেটো parliamentary democracy is the main basis 163 or 164. It is different from 74 and 75 of parliament, na? To কৈছে Aiden advice to mandatory নহয় follow কৰা গভৰ্ণৰৰ কাৰণে। So that creates potential conflict areas. ইয়াতে দিয়া আছে যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা কিবা বিল আনে যিটোৱে দি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি ভাইলেটিভ হয় বা ভেগলি যদি লাগে গভৰ্ণৰ যে দিছ থিং উইল গো এগেইনষ্ট নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট, সেইটোতো তেওঁৰ ছাবজেক্টিভ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হ'ব। So he will do that. So actually if the governor wants to, he can totally make the state government dysfunctional by delaying everything. But আমাৰ এটা healthy practice develop হয় মানে because of how politics is done, মানে ইমানো বেছি মানে dysfunctional কৰি নাৰাখে। মাজে মাজে কেতিয়াবা ফ্লেশ পইণ্টছ হয়, দিল্লীটো দেখা পাওঁ, ৱেষ্ট বেংগলতো দেখা পাওঁ, but still normal day-to-day business to function হয়। They create a working relationship, মানে সবতে অবজেক্ট নকৰে, otherwise potentially তো বহুত গণ্ডগোল কৰিব পাৰে। বুজি পাইছে? Yes, sir. Let's take a break for 5 minutes. I'll join you, okay? গাটো ভাল লাগি থকা নাই, চাহ কাপ খাইছো। Okay? Okay, sir. Yes, sir.
Okay. So legislative relation হৈ গ'ল কিবা কাবাৰ ডাউট আছে এটোৰ ওপৰত জেনাৰেল সিচুৱেশনত কেনেকুৱা হয় টেৰিটৰিয়েল সাবজেক্ট মেটাৰ আৰু এক্সেপশনাল সিচুৱেশনত কেনেকুৱা হয় মনত থাকিব নে থাকিব গুড এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ যেটো এক্সিকিউটিভ ৰিলেশনস বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশন বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো এক্সিকিউটিভ ৰিলেশন বুলি ক'লে কি বুজা যায় ইট মিন্স how the power of the মানে regarding any issue that the central government or মানুহখিনিৰ পাৱাৰ বেছি থাকিব বেছি কমৰ কথা নহয় তাত সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ থাকিব নে নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ থাকিব নে দুইটাৰে থাকিব নে কেনেকৈ মানে ঠিক আছে so প্ৰথম যেটো আইডিয়া you should take is that the distribution of executive power follows the pattern of distribution of legislative powers. So, jot Union Parliamentor domain hoy tate Union Executive will execute those. Jot State or domain hoy that state will execute those. With the exception that any matter on concurrent list, subject matter concurrent list jodi hoy, tetia hole jodi union e law banai etor upor. Execution to will be done by state. কিন্তু যদি লটোতে মেনশন আছে যে এটো ইউনিয়নে এক্সিকিউট কৰিব এক্সিকিউশন পার্ট টু ইউনিয়নে কৰিব তেতিয়া টু ইউনিয়নতে থাকিব ঠিক আছে বাট বাই ডিফল্ট কনক্ৰিট লিষ্টৰ এক্সিকিউশন টু কোনে কৰিব বাই দা ষ্টেট গভৰ্ণমেন্ট বা ষ্টেট এক্সিকিউটিভ Are you clear? Yes, sir. এতিয়া আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ক কনক্ৰিট লিষ্টৰ কথাটো মানে কনক্ৰিট লিষ্টৰ ওপৰত যেনেকৈ ধৰক এডুকেশ্যন ফৰেষ্ট এইবিলাকৰ ওপৰত যদি ল বনায় পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাইছে সেই লটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব ন আৰু এক্সিকিউটিভৰ কামটো হৈছে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা সো কনক্ৰিট লিষ্টৰ বস্তুবিলাকত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো ইমপ্লিমেণ্ট পাৰ্টটো ষ্টেটে কৰিব যে আজি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যদি ল এটা বনাই দিয়ে যে বিভিন্ন টাইপৰ ল বনায় যে আমাৰ এই গুণোৎসৱ লৈ পেলাই যদি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ল বনাই দিয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনাই দিয়ে এটা এক্সিকিউশনটো ষ্টেটে কৰিব কিন্তু যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টত লিখাই আছে যে নহয় মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী লট লিখা আছে যে এটোৰ এক্সিকিউশনটো ষ্টেট চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে কনকাৰেন্ট লিষ্টৰ মেটাৰটো থকা বস্তুবিলাকৰ এক্সিকিউশন পাৱাৰটো ষ্টেটৰ থাকে বাই ডিফল্ট মানে এইটো বুজি পাইছে ন unless it is mentioned otherwise আৰু বাকিখিনিত যে ইউনিয়ন লিষ্টত যিখিনি ডমেইন থাকিব ষ্টেট লিষ্টত যিখিনি ডমেইন থাকিব সেইবিলাক
that will be done based on the same lines that legislative powers are developed. কোনে ঘুৰাইছে? কোনোবাই ঘুৰাই দিলে দেখোন। নাকৰ আৱাজ শুনিছিলো কাৰোবাৰ। টোপনি আহিছে নেকি? Mohan, are you active? ভেৰি মাছ ছাৰ। কফি খাই খাই এক্টিভ হৈ আছো। ভাগৰ লগা নাই তো? ঘূৰ্ণিটো ছাৰ কথা এটা মনত পৰিছে, 3টাৰ পৰা 5টা মানে এটা কুম্ভকৰ্ণ সময় বুলি কৈছে। টেলিকমত থাকোতে মানে ৰাতি মানে হ'ল নাইট শ্বিফ্ট যেতিয়া কৰো, চ' 3 AM to 5 AM মানে কুম্ভকৰ্ণ সময়, মানে আপুনি যিমানে কষ্ট নকৰক সেইটো সময়ত মানে টোপনি লাগিবই। দুপৰীয়া কথাটো একেই আছে, 3টাৰ পৰা 5টাটো এটা কুম্ভকৰ্ণ সময়। ভাত চাত খাই পেলাই শুনি থাকিলে যে টোপনি, মই এতিয়া যদি আপোনালোকে কোনোবাই কিবা কথা ক'লে মই শুলো হয়, মোৰো টোপনি থাকিলে, বাট পৰীক্ষাটোত এটা আহি আছে ন, হয় ছাৰ, জল্দি জল্দি ফিনিছ হৈ আছে, ঠিকে আছে, আগবাঢ়ি আছো আমি। হয় ছাৰ, হয়। মোৰ মিছেছে চৰ্দি লাগি থাকিলে এটা বস্তু বনাই, পুৰা গৰম পানী নেমু চৰবত, ইম্পেক্টটো অকণ লাহে লাহে হয়, এতিয়া হৈছে। চাহ নহয়, গৰম পানী নেমু চৰবত খালো, নাক চাক খুলি গৈছে এতিয়া লাহে লাহে। আচ্ছা, second thing is that our article, there is an article called 365 and there is an article called 356 and we have the article of 256. এই তিনটা বস্তু very much connected. 356 আমি জানো যে it is president rule. 365 কি হয়? It places an obligation on the state to function in accordance with the constitution. আৰু যদি ষ্টেটে নকৰে দেন চেণ্টাৰে তাত প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল দিব পাৰে। সেইবুলি আছে নে চাওকচোন 365ৰ লেংগুৱেজটো চাওক। Look at the language of 365. Sir, effect of failure to comply with or to give effect to directions given by the union. Where any state has failed to comply with or give effect to any directions given in this exercise of executive power of the union under any provisions of this constitution, যদি চেণ্টাৰে ডাইৰেকশ্যন এটা দিছে যে implement Citizenship Amendment Act, if state is not doing it, then সেইটো failure of constitution machinery হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু how is 256 related to it? 256 এটা পঢ়কচোন, খোলক। Obligations of state and the union. That executive power of every state shall be so exercised to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that state. And the executive power of the union shall extend to giving of such direction to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. So, এই তিনটাৰ মাজত লিংকটো ধৰিব পাৰিছে নে আপোনালোকে? তিনটাক যদি আমি এটা হেৰিয়ত মানে বস্তুটো ফ্ৰেমত চাব লাগে, তাৰমানে এইটো যে while exercising of executive power of the union, if the union government gives certain directions to the state, then the state should follow those directions. If, say, a state refuses to follow that direction, then that can be a fit case for president rule. So, in a way, আমি যদি ফেডাৰেলিজমৰ কনচেপ্টত কনটেক্সট চাওঁ, এইটোৱে কি দেখায় যে it is a limitation on the executive power of the state. হয় নাই? আমাৰ প্ৰথম আমি ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলো যে ঠিকে আছে, ষ্টেটে ষ্টেট সাবজেক্ট চাব, চেণ্টাৰে চেণ্টাৰ সাবজেক্ট চাব, কিন্তু
256 ত আকৌ এইটো কথা কৈছে যে ষ্টেটৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰৰ লিমিটেশন আছে য'ত ডাইৰেকশন দিয়ে ইউ হেভ টু ফলো ঠিক আছে বুজি পাইছেনে কথাটো হয় স্যাৰ আৰু স্যাৰ 365 কি বুলি ক'লে স্যাৰ 365 ত সেইটোৱে ক'লে যে ইট ইজ দ্য মানে যদি ফেইলিয়াৰ অফ কমপ্লায়েন্স যদি কমপ্লাই নকৰে 256 ৰ অব্লিগেশ্যনৰ কথা কৈছে 365 ত অব্লিগেশ্যনটো ফুলফিল নকৰিলে কি হ'ব এইটো কথা কৈছে যে it will be fit to deem that constitutional machinery fail হৈছে তিনটাতে the connecting link is what it is that the obligation of state it is the limitation of executive power of the state আমি state government state government আমি পঢ়ি আছো যে what is the relationship in between the executive of center and executive of state তাতে প্ৰথম কথাটো already we have discussed কি legislative line of follow হ'ব second কথাটো এটো যে এটো কনটেক্সট state executive is inferior or you can say is weaker or weakened by the constitution itself ki it gives ample scope for to center for exercising its executive power in an unrestricted manner আৰু এটো কথা নহয় যে সেন্টাৰে ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেকশন দিব এনেকুৱা নহয় যে আকৌ সেইটো আৰ্বিট্ৰাৰীটো নহয় অবভিয়াসলি ৰুল অফ লটো থাকিবই লাগিব সেন্টাৰে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী এক্ট এটাৰ কাৰণে যদি দিয়ে এই বেস্ট এক্সাম্পল ইজ সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট হেতুৰ ক্ষেত্ৰত যদি এটা সেন্টাৰে ডাইৰেকশন দিয়ে ষ্টেটক আৰু ষ্টেটে যদি ফলো নকৰো বুলি কয় ষ্টেট এক্সিকিউটিভে এন্ড দ্যাট উইল বি এ কেস ফৰ প্ৰেসিডেন্ট ৰুল আন্ডাৰ 356 এটোতে আমি বুজি পাম বেছি ভালকে সিএ এটো সিএ ইজ এ সেন্ট্ৰেল ল হেতুৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অব্লিগেশন সেন্টাৰৰ থাকিব ষ্টেটৰ থাকিব হেতুৰ আন্ডাৰ 256 ত ষ্টেট ইজ অব্লাইজড টু ডু দ্যাট আৰু ষ্টেটে যদি নকৰে দেন ইট ক্যান বি considered that 365 আহি যাব তেতিয়া যে when state fails to comply with direction of the center তেতিয়া কি হ'ব ফাইনালি 356 আহি যাব বুজি পাইছনে কথাটো yes sir বুজিছো ইয়াতে প্ৰসিডিউৰটো আছে আৰু ইয়াতে কন্ডিশনস বিলাক আছে so you will always keep these three together মানে বেলেগ কনটেক্সটতো 356 আহে যেতিয়া ষ্টেটে নিজেই গণ্ডগোল কৰে তেতিয়াও আহে কিন্তু এটা গণ্ডগোল এটো হ'ব পাৰে যে they are refusing to comply with the direction of the center আৰু এই directions বিলাক not only with respect to implementation of any parliamentary law say censusৰ ক্ষেত্ৰতো হেতু হ'ব পাৰে যে implementationৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা ষ্টেটে নকৰো বুলি কয় হেতু that is not constitutional or that is obviously failure of state's constitutional mandate ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডাইৰেকশন দিব পাৰে say for example ৰাস্তা বনাই আছে হাইৱেজ বনাই আছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে যে NHAI National Highways Authority of India is managing roads তো হেতুৰ ক্ষেত্ৰত যদি সেই মেইনটেনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি ষ্টেট সেন্টাৰে ডাইৰেকশন দিয়ে যে ওকে ষ্টেট PWD কিন্তু এখিনি কিবা গণ্ডগোল হলে ইমিডিয়েট ব্যাকআপটো ষ্টেট PWD কৰিব লাগিব হেতু যদি নকৰে তেতিয়াও ৰেলৱেজ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে then interestingly provision of adequate facilities for instruction in mother tongue at primary stage is a direction it's a constitutional direction from center to state হেতু নকৰিলেও প্ৰেসিডেন্ট ৰুল হৈ যাব পাৰে আপোনাক কোৱেশ্চনটো এনেকৈ দিব পাৰে যে what are the conditions under which it can be considered that the state's machinery has failed তাতেতো আপোনাক এনেকুৱা লাগিব যে সেন্টাৰে ডাইৰেকশন দিছে with respect to mother tongue এটোনো কোট হ'ব এটো mother tongue টো ইমান নেসেসারি নহয় কিন্তু that is very essential mother tongue ত ইনস্ট্ৰাকশনৰ কাৰণে যদি মানে provision proper facility আছে নে নাই at primary level এটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ডাইৰেকশন দিয়ে that is again very obligatory on part of the state welfare schemes for SC ST হেতু ক্ষেত্ৰতো ডাইৰেকশন দিব পাৰে ঠিক আছে
So this is it about the obligation part and the direction part. Third aspect with respect to the executive relation between center and state is the aspect of mutual delegation of power. ইটোৱে হিটোক power delegate কৰিব পাৰে নোৱাৰে। আমি তিনটা টার্ম পাও, ডিভিশন অফ পাওয়ার, ডিসেন্ট্রালাইজেশন, ডেলিগেশন, আৰু এটা আছে ডিসেন্ট্রালাইজ হোৱা, ডেলিগেট হোৱা, So devolution of power is in devolution of power, very good. Division, devolution of power, decentralization of power and delegation of power. এই তিনটার ডিফারেন্স তো কি হয়? Do you know? so decentralization to hierarchical decentralization বা চেণ্টাৰৰ পাৱাৰটো বেছি নহয় পেলাই ষ্টেট বা হায়াৰাৰ্কিত যোন তলত আছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাটো, ডেলিগেশ্যনটো এজনে বা এটা পাৱাৰ ইটো পাৱাৰক দিয়াটো, মানে এটা ইউনিটে ইটো ইউনিটক দিয়াটো, আৰু ডিভলিউশ্যনটো তেওঁলোকৰ মাজত পাৱাৰ শ্বেয়াৰিংটো কেনেকে হ'ব সেইটো আপুনি নিজে গম পায়, আপোনাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত অকমান পূজা আছে হয় না? লিটল বিট অফ হেজিনেস ইজ দেয়াৰ। তিনটাই কি হয়? ইট টকস অ্যাবাউট deconcentration. All the three talks about deconcentration of power. Power এটা জায়গাত ফিক্স হৈ নাথাকিব। এটা ডিকনসেন্ট্ৰেট হোৱাৰ মাল্টিপল ৱে আছে। এটা ৱেটো আছে আমি পাৱাৰটো সেপাৰেট কৰি দিলো টোটালি। There is total separation of power. যে কিছুমান মেটাৰত ইহতি কৰিব, কিছুমান মেটাৰত ইহতি কৰিব, আৰু এটোত মানে ইহতৰ ইন্টাৰফাৰেন্স নাথাকে কেনেকে এক্সাৰসাইজ কৰিছে পাৱাৰটো। এটো হ'ব আমাৰ ডিসেন্ট্ৰালাইজেশন। টোটালি আমি পাৱাৰটোৱে দি দিলো, মানে ইহতে এটোৰ পাৱাৰ নাৰাখিল। এটো বেসিক্যালি বেসিক আইডিয়াটো কি যে ইনিশিয়ালি দেয়াৰ ইজ এ বিগাৰ ইউনিট উইথ অল দা পাৱাৰ, ইহতৰ পৰা তলৰ ইউনিটস ক্ৰিয়েট হৈছে। যদি টোটাল সেগ্ৰিগেশন হৈছে দ্যাট ইজ ডিসেন্ট্ৰালাইজেশন। আৰু যদি মানে জাস্ট মানে পাৱাৰটো এনেকে দিছো যে ইয়াত মানে টোটালি আমি এৰি দিলো, এটো আৰু লৈ ল'ব নোৱাৰো। কিন্তু আমি যদি পাৱাৰটো এনেকে এৰিছো যে there is a link, organic link, যে দৰকাৰ হলে আমি আকৌ ঘূৰাইও ল'ব পাৰো, হা, সেটোক কয় ডিভলিউশন। হা, যে এতিয়া সে ফৰ এক্সাম্পল ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট বিলাকে যেটো local self government বিলাকৰ লগত যেটো ৰিলেশন, that is a devolution of power, that is not decentralization. Okay, আৰু মানে কিছুমান ধৰক মানে হেৰি ৰাখে mandatory provision, কিছুমান আপোনাৰ voluntary এনেকে ৰাখা, মানে power is devolved, not decentralized. আৰু যদি আমি একো পাৱাৰ দিয়া নাই তলত, কিন্তু জাস্ট আমি এটা এক্সিকিউটিং এজেন্সি এটা ক্ৰিয়েট কৰিছো এট গ্ৰাউন্ড লেভেল, যেটোৱে জাস্ট আমাৰ কামটো আমাৰ কৰি দিব। সে ফৰ এক্সাম্পল মই সাপোজ মোৰ ল'ৰাটোক স্কুললৈ আনিবলৈ যাওঁ, মই নকৈ মই ড্ৰাইভাৰ এটা পঠাই দিলো, তো মোৰ গাড়ীখনততো তাৰ না অধিকাৰ থাকিব বা না মোৰ হেৰিয়তো অধিকাৰ নাথাকে একো, মানে সেই প্ৰসেসটোত জাস্ট মানে মই কামটো আজি টেম্পৰেলি কাবাক দিলো। Temporary can be 1 day or 1 year or 5 years. So হেতুক কয় delegation of power. ঠিক আছে? So ইয়াত আমি যেতিয়া ডেলিগেশনৰ কথা কওঁ, this is a temporary transfer of power or executing power. Decision making power to নিজৰ নিজৰ জায়গাতে থাকিব। ষ্টেটৰ নিজৰ জায়গাত decision making, ইয়াতো নিজৰ জায়গাত decision making থাকিব। But delegate কৰা মানে you are giving the authority to operationalize that power to somebody else. বুজি পাইছেনে এতিয়া তিনটা শব্দৰ অৰ্থত ডিফাৰেন্সটো? হয় স্যার বুঝছি। এটা বুজি পাইছা ন? ঠিক আছে। স্যার ডিভলিউশনটো আকবা ক'ব লাগে, ডিভলিউশনটো ডিভলিউশন টু এটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ। ডিসেন্ট্রালাইজেশন ইজ ফুল ট্রান্সফার অফ পাওয়ার, বোথ ডিসিশন মেকিং এজ ওয়েল এজ এক্সিকিউশন। হ্যাঁ, ডিভলিউশনত
অলপমান আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান এৰিয়া এৰিছো কিন্তু মেইন কন্ট্ৰলটো আমি আমাৰ হাততে ৰাখিছো মানে ইউ কেন সে কি প্ৰথমতে ডেলিগেট হ'ব তাৰপিছত ডিভলিউশন হ'ব তাৰপিছত ডিচেন্ট্ৰেলাইজ হ'ব গম পাইছা নাই phase it is about the phase of transfer বুজিছো ৰাইট ideally complete decentralization হ'ব লাগে কিন্তু নহয় so mutual delegation of power between center and state what does it mean it means that বা এটোৰ মানে আমাৰ কনস্টিটিউশন আৰ্টিকেল 258 ত আছে আৰু 258 আছে it talks about two things দুটা ওয়েট ডেলিগেট কৰিব পাৰে সেন্টাৰে ষ্টেটক ডেলিগেট কৰিব পাৰে ষ্টেটে সেন্টাৰক ডেলিগেট কৰিব পাৰে এটা থ্ৰু agreement and two through legislation agreement কি হয় যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নকৰে এটো প্ৰেসিডেন্টে কৰিব প্ৰেসিডেন্ট with the consent of the state government প্ৰেসিডেন্টে স্টেট গভর্নমেন্টৰ লগত এটা এগ্ৰিমেন্ট কৰিলে and based on that you transfer the power and similarly governor in consent with the central government will delegate the power এটো এটা মিউচুয়াল ডেলিগেশন হ'ব বাট কোশ্চেন আহিব পাৰে ক'ৰ পৰা যে অকল পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পাৱাৰ আছে to delegate through law to the state government state assembly law বনাই পেলাই ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভক পাৱাৰ ডেলিগেট কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছানে প্ৰেসিডেন্টে স্টেট গভর্নমেন্টক কৰিব by agreement obviously state government has to agree but parliament যদি কৰে state government agree নকৰিলেও it has to be done that way so parliament in a way it has greater power to delegate parliament কৰিলে state has to do it so law making to it's such yeah hello okay. তো স্যার যদি পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি যদি পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে যদি পাৰ্লিয়ামেন্টে ল বনাই দিয়ে সেইটো মানে এক্সিকিউট হৈ যাব যদি এইটো ষ্টেটত parliament মানে পাৰ্ট টিয়াৰৰ কাৰণে নহয় এইটো অকল ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ কাৰণে মানে যদি law ষ্টেটক মানে যদি ডাইৰেক্ট এনেকুৱা এটা ল বনাই দিয়ে ষ্টেটক ডাইৰেক্ট কৰি পেলাই যে পাৱাৰটো ডিভালুৱেট হৈ যাওক যোনটো মানে পাৱাৰ ডিভলিউশন যোনটো ষ্টেট local ডিভলিউশন যোনটো government কৰা নাই ষ্টেট local government subject to list to উঠে আছে so parliament বনাব নোৱাৰে law local governmentৰ ওপৰত ওকে যেটো 73rd amendment কৰিছিলে এটোটো constitution amendment কৰিছিল ন that is different bringing a provision in the constitution amendment কৰা power অকল central governmentor আছে but local governmentor ওপৰত law বনোৱাৰ power to অকল stateৰ আছে তাৰপিছত এটো বুজি পালে ন ডেলিগেশনৰ কথাটো বুজি পালে delegation of powers and functions between two now comes cooperation আমি যদি চাওঁ it is seen in three instances প্ৰথম কথাটো হৈছে cooperation with respect to settlement of inter-state water dispute to legal dispute হিচাপে constitution চোৱা নাই constitution water to যদি ওপৰত যদি legal right থাকা বুলি কয় তেতিয়া হলে problematic হয় because water is not a fixed resource. So, paisa hol, forest can be termed as a
legal right because পইচা ফৰেষ্টৰ হেৰিটো ডেন্সিটিটো কমি বাঢ়ি নাযায়, এটা ফিক্স এমাউণ্টে থাকে, চ' আমি এলোকেট কৰিব পাৰো এইটো এওঁলোকৰ এইটোৱে। কিন্তু ৱাটাৰটো এটা কথা কি প্ৰত্যেক সিজন মেইন সিজন পিক সিজন থাকে, চ' ভলিউম অফ ৱাটাৰ কিপছ চেঞ্জিং এভৰি ইয়াৰ, চ' you do not have the right to a particular volume of water every year at every time, because your whole thing changes every based on the seasonal variations. So apnar hetu hisabot you cannot have a legal right on water. So because of that you cannot have the legal right over water, so this matter will be resolved through political agreement, so agreement between political parties or between states. So that is why we have inserted the article 262 in the constitution, which provide for adjudication of dispute related to use, distribution and control of waters of any interstate river and river valley. Yes, hold on. So interstate river water dispute বা মানে রিভার রিলেটেড ম্যাটার বিলাক যেটো দুখন যেনেকে আমি বেস্ট এক্সাম্পল ইজ কাবেৰী ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ। সো এটোৰ কাৰণে দেৰ ইজ এ পলিটিকেল সলিউশন বা পলিটিকেল মেকানিজম যে আমি বস্তুটো লিগেলি বস্তুটো নাচাওঁ, হা দেৰ উইল বি এ গ্ৰুপ অৰ এটা ট্ৰাইব্যুনেল এটা ফৰ্ম কৰো, আৰু সেই ট্ৰাইব্যুনেলটোৱে ইট উইল হিয়াৰ বোথ দ্য পাৰ্টিজ এণ্ড ইট উইল গিভ এন এৱাৰ্ড। ঠিক আছে, সো মানে এইটো আমাৰ এতিয়া চেন্ট্ৰাল ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ, ইট ক্ৰিয়েটছ দ্য মানে দিছ ইজ দ্য এৰিয়া ৱেৰ উই আৰ ট্ৰাইং টু ক্ৰিয়েট এ কোঅপাৰেশ্যন বিটুইন ষ্টেটছ, চ' that is how the executive relations are in a equal level, are sought to be brought at an equal level. ঠিক আছে, ইন্টাৰষ্টেট ৱাটাৰ ডিস্পিউট। আচ্ছা এটা কথা কওকচোন, ইন্টাৰষ্টেট ৱাটাৰ ডিস্পিউট যদি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা কোৰ্টৰ জুৰিসডিকশ্যনৰ বাহিৰতে, তেতিয়াহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টত কিয় যায়? সুপ্ৰিম কোৰ্টতো যায়, শুনিছে নাই? ৱাটাৰ ডিস্পিউটতো কাবেৰী হেৰিয়ততো ফাইনেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাৰ্ডিক্ট দিছিল। সুপ্ৰিম কোৰ্টত যায়, কিয় যায় জানে? আমি অলৰেডি পঢ়িছো, বিকজ অফ 142 and 136. Under 136 they file SLP. So because interstate water dispute tribunal, it is like a quasi judicial body. So এটা মানে জুডিচিয়েল ফাংচনে কৰে যেতিয়া মানে এলোকেটিং ডুইং জাষ্টিচ ইন এ ৱে, ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত জাষ্টিচ কৰিব, চ' সেইটোৰো এপিলটো যাব। আণ্ডাৰ 136 টো এনি ট্ৰাইব্যুনেল যায় বুলি কৈছে ন, আৰু 42 আণ্ডাৰত ইউ কেন ডু কমপ্লিট জাষ্টিচ, চ' এইটো ক্ষেত্ৰতো চ' ডাইৰেক্টলি নগ'লেও ইনডাইৰেক্টলি কোৰ্ট পাই যায়, ত' ফাইনেলি কোৰ্টে ডিচাইড কৰে বস্তুবিলাক। চ' ষ্টিল মানে কনষ্টিটিউচনেলি স্পিকিং কনষ্টিটিউচন কোৰ্টত যাব লাগে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু দেই ইণ্টাৰষ্টেট ৱাটাৰ ডিস্পিউটৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে এইটো আউট অফ কোৰ্ট সেটেলমেন্ট কৰিব লাগে। Second area where we see center-state relation in a cooperative manner is Article 263. 263 talks about interstate council. Interstate council to মনত ৰাখিব, this is a listখনৰ this is a constitutional body. Purpose to be, it is a framework to promote and support cooperative federalism. So that a discussion on any issues relating to any affairs between two states can be settled there in a you know in a way that doesn't create any legal hurdles. So out of agreement by out of constructive discussions you can solve things. What a forum hoy Article 263 এতিয়া
When was the last meeting held of Interstate Council? Who is the chairman of the Interstate Council? Chairman হিসাবে কোন থাকে? PM, Prime Minister. আৰু যিটো standing committee থাকে, এটা standing committee থাকে. Remember, the Interstate Council consists of the PM and 6 cabinet ministers and all chief ministers of the states and UT also, 2 union territory. মানে হেৰিও যাব আমাৰ, কেজৰিৱালো যাব. So it's such a mechanism. So কেজৰিৱাল যায় নে নাযায় বাৰু Interstate Council-ত? Interstate হৈ গ'ল। যায় কেজৰিৱালো যাব। কেজৰিৱালক নিনিলে কেনেকে হ'ব ন? স্যাৰ তেতিয়াহ'লে দিল্লী আৰু পুডুচেৰী এই দুখনৰ যাব হ'ব ন স্যাৰ? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ পিছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰটো হেৰি নাই ন, এছেম্বলি নাই। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ নাযায়, UT আৰু পদুচেৰী আৰু হেৰি কনষ্টিটিউশ্যনে কৈছে যে এটলিষ্ট 3বাৰ দে শুড মিট ইন কেমেৰা। ইন কেমেৰা মিটিং মানে কি? ইন কেমেৰা মিটিং মানে কি হয়? কিবা এটা মিটিং ইন কেমেৰা হৈছে, তাৰমানে কি? কনফিডেন্সিয়েল। ইন কেমেৰা মানে আপোনালোকে যিটো হৈছে কেমেৰাত ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল, তাৰমানে চবেই গম পালে, এনেকুৱা নহয়। ইন কেমেৰা হোৱা মানে কনফিডেন্সিয়েল হ'ব। যাতে পাৰ্টি পলিটিক্স ইমান ৰোল প্লে নকৰে, ইম্পাৰ্চিয়েলি ডিস্পিউট এটা হেণ্ডেল কৰিব পাৰে। আৰু এটা কেতিয়াবা আহে 261, ইট টক্স এবাউট ফুল ফেইথ এণ্ড ক্ৰেডিট। ফুল ফেইথ এণ্ড ক্ৰেডিট ক্লজ বুলি কয়। এইটো এটা এৰিয়া অফ ইণ্টাৰষ্টেট কোঅপাৰেশ্যন, বিকজ any public acts of any state should be respected at any place. Any official document of any state. আমি কোনোবাই কিবা এটা কাৰণে বোলে আমাৰ ইয়াতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স অফ UP প্ৰডিউস কৰিছে, আমি এইটো একচেপ্ট কৰিম নে নকৰিম? কৰিম। কিয়? 261 says পাব্লিক ৰেকৰ্ড হয়তো এইটো। মানে অসমৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লৈ পেলাই গোৱাত যেতিয়া আপোনালোকে 2 নম্বৰ এইবিলাক এই ভাড়া গাড়ী চলাব, সেইটো মানিব নালাগিছিল ন? যদি কোনোবাই নেমানে তেতিয়া আৰ্টিকেল 261 কথা কৈ দিওঁ। তাৰপিছত এই ইণ্টাৰষ্টেট ষ্টেণ্ডিং কমিটি এটা আছে বুলি কৈছে, হোম মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য চেয়াৰমেন। লাষ্ট মিটিং 2022 হৈছিলে, 23 হোৱা নাই। Article 312, again a challenge to federalism or challenge to states power, you can say. What to call it? Violates federalism because you are creating a all India service. So all India service মানে কি? তার অর্থটো কি? যে the person belonging to this service will be appointed by the central government, but they will work for the state government. So ইহঁতৰ allegiance to central government প্ৰতি বেছি থাকিব বা চেণ্টাৰৰ প্ৰতি বেছি থাকিব, ষ্টেটে সেই হিচাপত কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰিব। ইহঁতৰ চাকৰি সাৰ্ভিস কন্ডিশনস বিলাকো চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে কন্ট্ৰোল কৰিব, কাম ইহঁতি কৰিব ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ। যে ষ্টেট লেভেল যেটা থাকিব, যে ষ্টেটৰ প্ৰগ্ৰাম বিলাকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব বা ষ্টেটৰ ইস্যুজ বিলাকে হেণ্ডেল কৰিব। যে ইফ ইউ আৰ এন SP, ইফ ইউ আৰ এন IPS অফিচাৰ,
law and order state subject. You are implementing or executing the state law, but your service condition and everything is dependent on central government. So sufficient control নাথাকে অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো লৈ পেলাই ইস্যুজ কেতিয়াবা আহিছে। পৰীক্ষাত আহিব লগা কথা যে how do you create an all India service? You create an all India service by Rajya Sabha. Rajya Sabha যেতিয়া এটা ৰিজলিউচন পাছ কৰে to this effect, obviously simple majority pass কৰিলে হ'ব, but if it passes, then it authorizes the parliament, so it authorizes the government to create a all India service. And what থাকিব মানে under 312 মই কৈছিলো যে ৰাজ্য সভাৰ দুটা স্পেচিয়েল পাৱাৰ আছে, এটা to under 249 where it can make law under state list by passing a resolution, or secondly under article 312 it gets the power to create new all India service. That হয় ৰাজ্য সভাৰ মনত থাকিব নে? Good. তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যন। ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যন এতিয়া GST অহাৰ পিছততো বহুতখিনি বস্তু অকমান মানে হেৰি হৈ গৈছে, কনকাৰেণ্ট হৈ গৈছে, বাট আমি যদি ৰিলেশ্যনটো বুজিব লাগে সেইটো কাৰণে আমি we have to open chapter 3, sorry chapter 1 of part 12. There is article 265. প্ৰথম কথাটো 265 মই ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ডিসকাস কৰোঁতে কৈছিলো 265 is a right outside fundamental right which says that no tax shall be levied or collected except by authority of law. এটা প্ৰথম কথা। তাৰপিছত কনসলিডেটেড ফাণ্ডৰ কথা আছে, কন্টিনজেন্সি ফাণ্ডৰ কথা আছে। 266ত এটো কেতিয়াবা আহি যায় ৰে, 266ত কনসলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া আৰু পাব্লিক একাউণ্ট দুইটা আছে। 267ত আছে কন্টিনজেন্সি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া। এটা ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বুজিব লাগে তেতিয়াহ'লে we have to go to article 270. Go to article 270. 270 কি কৈছে? Taxes levied and distributed between union and states. All taxes and duties referred to in union list except the duties and taxes referred to in article 260 respectively, surcharges on taxes and duties referred to in 271 and any cess levied for specific purposes under any law made by parliament shall be levied and collected by the government of India and distributed between union and states in the manner provided in clause 2, মানে based on how state বিলাকে distribute করে। Finance Commission just hold on. So 270 এটো কথা কৈছে যে যিমানখিনি প্ৰথম দৰকাৰী কথাটো এটো যে all taxes and duties referred to in union list. Union listত থকা সব tax has to be divided between center and states. So তাৰ মানে কি যে ইউনিয়ন ট্যাক্সতে আটাইতকৈ বেছি হেৰিটো আছে, মানে weightage to union tax আছে। So financial obviously center has more say because union finance commission constitute কৰোতে যাৰ ফৰ্মুলাৰ বেসিছত tax to divide হ'ব স্টেটৰ রোল আছে নেকি হেতু? এটা অরবিন্দ পানাকারিয়া অ্যাপয়েন্ট কৰোতে who is the appointing authority? The government of India. So that way financial ক্ষেত্ৰতো there is মানে limited role of government of the state.
আৰু ইকনমিক এইবিলাক ফিস্কেল ডেফিচিট বা এইবিলাক পঢ়োতেতো কৈছোৱে যে লিমিটেড পাৱাৰ লিমিটেড টেক্সেশ্যন পাৱাৰ অফ ষ্টেট এণ্ড এইটো কথাটো এনালাইজ কৰিছোৱে চ' সেই বস্তুটোৱে ৰিফ্লেক্ট হয় ইয়াতো বিকজ ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু ইয়ৰ টেক্সেশ্যন পাৱাৰটোতো ষ্টেটৰ কম হয় নাই মেজৰ বস্তুবিলাকতো চেণ্টাৰৰে আছে বহুত মানে আমাৰ কি কয় সেইটো নন টেক্স ৰেভিনিউ আৰু টেক্স ৰেভিনিউ মেজৰ শ্বেয়াৰটোতো চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰে আছে ন চেণ্টাৰৰ পৰা ষ্টেটলৈ যিটো পইচা যায় এটাটো আণ্ডাৰ 270 যায় বেছড অন দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ ইউনিয়ন ফাইনেন্স কমিশ্যন তাৰ উপৰিও মানে এইটোতো কি যায় টেক্সেছ শ্বেয়াৰিং অফ ইউনিয়ন টেক্সেছ ষ্টেটৰ টেক্সটোতো ষ্টেটে চেণ্টাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে আৰু মই আগতেও ৰেফাৰ কৰিছিলো চেছ এণ্ড চাৰ্জ এইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে চেণ্টাৰে ষ্টেটৰ লগত চ' হিডেন হেৰি হিচাপে থাকে এইটোৰ ইম্পেক্টটো কৈছিলে যিটো আমাৰ 42% ডিভলিউশ্যন হয় চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত টেক্স চ' ডেট ডিভলিউশ্যন ইজ লিমিটেড একচুৱেলি 42 নহয় তাতকে কমেই হয় বিকজ আমি চেছ আৰু চাৰ্জ নধৰোঁ চেণ্টাৰৰ ইয়াৰ বাহিৰেও চেণ্টাৰে ডিভিজিবল পুলত মানে সিমান পইচা নথয়ে মানে কমকেই মানে হেৰিটো এমাউণ্টটো কমেই হৈ থাকে একচুৱেলি এইবিলাকতো ইকনমি ডিছকাছ কৰিছিলো এতিয়া আকৌ ৰেফাৰ কৰি লাভ নাই এইবিলাক কথা The point to note is that besides sharing union taxes, center also provides grants in aid to states. দুটা টাইপত এটাটো হৈছে আৰ্টিকল 275 আৰু আনটো হৈছে আৰ্টিকল 282 সো ইয়াতে কি হয় পাৰ্লিয়ামেন্টে ষ্টেটক গ্ৰান্ট দিয়ে Parliament grants state in need of financial resources, but on the recommendation of UPSC. এটোৰ মানে ফৰ্মুলাটো UPSC ডিসাইড কৰিব এটোৰ এক্সাম্পল ধৰক আপোনাৰ এনেকুৱা আছে ৰেভিনিউ ডেফিচিট গ্ৰান্ট এতিয়া নিদিয়ে আজিকালি ৰেভিনিউ ডেফিচিট গ্ৰান্ট বা ডিজাস্টাৰ ৰিলিফ গ্ৰান্ট বা পঞ্চায়ত অগুমেন্টিং পঞ্চায়ত গ্ৰান্ট কিবা এনেকুৱা যদি দিয়ে 282 কি হয় it empowers actually ইয়াতেটো it is the parliament that is empowered but here under 282 it empowers both the center and the state to grant to provide for grants generally center under 282 both center and state government are empowered to give grant for any purpose for that matter so A to D central government bahut control rakhe nijor state bilakor upor because it is called discretionary grant yate kono stated purpose ba union finance commissioner guidelines ebilak eku na thake so even if it is not within your legislative competence even if the issue is say regarding agriculture regarding say public ki koy etu local government tato center provide koribo pare under 282 aru so that is how it happens agote jetia planning commissioner samayot this was the tool through which planning commission used to make itself relevant aru etur karone finance commission or planning commissioner madot khoda eta tussle hoi thakisil je finance commission eu paisa die planning commissioner dia government e beshi ichha koribo planning commissioner through di dibole because that is a non constitutional aru non constitutional hoi thakile ki hobo se control বেশি কৰিব পাৰিব whereas finance commission এবাৰ constitute কৰি দিয়া পিছত তো constitution এ protect কৰে ন finance commission institution টো এটা proper way তে function কৰিব পাৰিব ইয়াতো তো backdoor যদি কৈ বিলা কৈ দিয়ে যে
ইয়াত পইচা এইটো ইমান দি দিয়ে তেনেকৈ দি দিব so that is how planning commission became a very powerful organization because of exercise of 282 but niti ayogor etu power ase na nai eta does niti ayog has power to grant discretionary grant or make No. discretionary grant No, নাই sir. that is the নাই. basic difference niti ayogor কোনো মানে grant দিয়া power নাই ঠিক আছে ঠিক আছে সো ফাইনেন্স কমিশনৰটো এইবিলাক আহিব পাৰে কোনটো কি কিমানটো পাৰ্চেন্টেজ এইবিলাকটো মনত আছে চাগে মানে চাইছে চাগে ন ফাইনেন্স কমিশনৰ এইটো you have seen it 14th আৰু 15th এটা 16th আহিলে এই টেবুলটো আছে ন যে এলোকেশন কিমান 42% যেটো মানে what is the allocation for population area এইবিলাকটো আছে গম পাই চাগে ন we have discussed it Another important area is the issue related to borrowing. Borrowing. It is dealt in Article 293. Central government, bottom point to say, central government can borrow both within India as well as outside India, keeping the consolidated fund of India as a security. ঠিক আছে আৰু এটো ক্ষেত্ৰত মানে it can do borrowing both inside and outside India আৰু it can মানে mortgage ৰাখিব পাৰে consolidated fund of India টো বাট যদি এটো ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেন্টে ল বনাই দিয়ে যে কেনেকৈ হ'ব হেতু হিচাপত সেই লৰ মতে চলিব লাগে এতিয়ালৈকে কোনো ল বনা নাই বাট that is how এটো এটা মানে kind of it is a there is no fixed way of doing it eto case to case ad hoc basis ot eto hoi thake second কথা to state government can borrow inside India only with the security of consolidated fund of that state আৰু ইয়াতো state assembly এ law বনাই পেলাই এই পাৱাৰটো লিমিট কৰিব বা মানে ডিফাইন কৰিব পাৰে এটা বিৰাট ডাঙৰ লিমিটেশন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত হয় যেটোৱে আকৌ দেখাইছে state's role is or the position of state in financial aspect is very weak eto মনত ৰাখিব state government এ যদি কিবা লোন ৰাখিছে বা ওবাত কোনবা এটা লোনৰ যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইজ এ গ্যারান্টার হেনুকা এটা ক্ষেত্ৰত যদি আউটস্ট্যান্ডিং লোন আছে ষ্টেটৰ হেনুকা এটা কনটেক্সটত যদি আকৌ নতুন লোন লব লাগে ষ্টেটে তেতিয়া হলে it has to be through the consent of the central মানে you cannot raise any loan without consent if you still have any outstanding loan ঠিক আছে 93 plus silent very important আহে কেতিয়াবা question এটো borrowing হেতু ক্ষেত্ৰত statement question আহি যায় borrowing by the government borrowing by the state
293 clause 3 to চাওকচোন। A state may not, without the consent of Government of India, raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the state by Government of India. বেলেগ লোন নহয় দেই, মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যদি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা লোন আছে, সেইটো আউটষ্টেণ্ডিং আছে, তেতিয়াহ'লে or in respect of which a guarantee has been given by Government of India, বা বেলেগৰ পৰা লোৱা লোন য'ত guarantor into Government of India হয়, তেনেকুৱা এটা কনটেক্সত যদি আকৌ লোন ল'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচেপ্ট লাগিব। বুজি পাইছে না এইটো? এইটো কোৱেশ্চন, এইটো আৰ্টিকল 293 ক্লজ 3 টো বুজি পাইছে না? ইয়া স্যাৰ, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা লোন ল'ব পাৰে নেকি? নোৱাৰে, চাগে ন? এইটো ক'লো নোৱাৰিব ন? এই Only through সেকেন্ড center? only চেন্টাৰেবল। হয় স্যাৰ। কিন্তু স্যাৰ হেৰি গ্ৰান্টছ পাব পাৰে ডাইৰেক্টলি? বাহিৰৰ পৰাও এইটো গ্ৰান্টছ থ্ৰু চেণ্টাৰে আহিব। এই যে মানে কিছুমান মিড ডে মিল চেণ্টাৰ। অসমৰ পৰা যে আহে, অসমত যে এটা জাপানিজ ইনভেষ্টমেণ্ট আহে, গ্ৰান্টছ আহে, এইবিলাক চেণ্টাৰে আহিব। থ্ৰু চেণ্টাৰ। ওকে স্যাৰ। ইয়াতে এইটো ক্লিয়াৰলি দিয়া আছে, আপুনি 293 ক্লজ 2 টোত চাওক। The Government of India may, subject to conditions as such, be laid down by or made by any okay, no, 293 clause 1 says, subject to provision of this article, the executive power of a state extends to borrowing within the territory of India upon the consolidate fund of the state within such limits, if any, as may from time to time be fixed by legislature. আৰু 292 দিয়া আছে, executive power of the union extends to borrowing upon security of consolidate fund of India within such limits as may be fixed by if any also. So unionৰ ক্ষেত্ৰত union can borrow both India and outside India. ইয়াত কিন্তু clearly দিয়া আছে যে it extends to borrowing within India. ঠিক আছে? Within the territory of India. Yeah. স্যাৰ, আমাৰতো ষ্টেটৰটো ডেফিচিট বাজেটিং হয়, এইটো বৰয়িংটো থাকেই সদায়। সদায় পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে নেকি এইবোৰ যেতিয়া বাজেটখন বনায়? পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে, বৰয়িং যদি লয়। That is how state is limited. State's financial power is limited. বৰয়িঙৰ ক্ষেত্ৰতো চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'বই লাগে। Yeah. এই চৰকাৰীয়া কমিশ্যন যে কৈছিলো চেন্ট্ৰেল ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, এই চৰকাৰীয়া কমিশ্যনৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছিল উইথ ৰিগাৰ্ড টু গভৰ্ণৰ এপইণ্টমেণ্ট। চৰকাৰীয়া কমিশ্যনতে কৈছিলে যে he should be a man from outside state, man or woman from outside the state, আৰু লোকেল পলিটিক্সৰ লগত ইমান একো লিংক থাকিব নালাগিব, অবভিয়াছলি এমিনেণ্ট পাৰ্চন হ'ব লাগিব। আৰু মানে হাং এছেম্বলিত যেতিয়া এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ পিছত যেতিয়া মানে কোনো ক্লিয়াৰ মেণ্ডেট নিদিয়ে, তেতিয়া কাক গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবলৈ মাতিব সেইটোতো ডিছক্ৰিপশ্যন হয় গভৰ্ণৰৰ, যেনেকৈ প্ৰেচিডেণ্টৰ ডিছক্ৰিপশ্যন হয়। সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইউনিফৰ্মিটি ৰাখিবলৈ চৰকাৰীয়া কমিশ্যনে নৰ্মছ ৰাখিছে যে মানে প্ৰথমতে ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি যোনে আছে তেওঁক মাতিব। এতিয়া আমাৰ ইয়াত ইন প্ৰেক্টিচ আমি দেখা পাওঁ, এতিয়া কৰ্ণাটকাত মাজতে হৈছিল যে যিটো মানে ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি তাত মাতা নাই, ক'ৰবাত মাতিছিল। চ' এইবিলাক মানে ইট ক্ৰিয়েটছ মানে certain challenges to federalism. কি মানে ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত মাতা কথা কৈছে নেকি স্যাৰ? মানে হাং এছেম্বলি মানে কি বুজি পাইছে নাই? যেতিয়া আপোনাৰ হেৰি হয়, এইটো চৰকাৰী নহয়, পুঞ্চিৰ কথা কৈ আছো মই, এইটো পুঞ্চি কমিশ্যনাৰ আছিলে যে ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, কাইলৈ 273 পাব লাগে, বা আমাৰ অসমত 126টা চিট আছে, আমাৰ 63 লাগে ন,
গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবলৈ। চ' 64 লাগে, চৰি 64 যদি কোনেও নাপালে, চাপ'জ বোলে হায়েষ্ট পালে, চাপ'জ কোনোবা এটাই 40 পাইছে, কোনোবাই কিবা কিবি সেনেকে 30 পাইছে, এনেকে মিলাই পালে। এতিয়া তাৰপিছত কোনে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব, তেতিয়াতো কোনো পাৰ্টি আহি পেলাই ডাইৰেক্টলি ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে যে আমি 64 প্লাছ পাইছো গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম। তেতিয়া কি কৰিব? এতিয়া গভৰ্ণৰৰ সেইটো ডিছক্ৰিপশ্যন থাকে যে কাক মাতিব ফৰ্ম কৰিবলৈ, গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবলৈ। চ' হয়তো এতিয়া আমাৰ জেনেৰেল সেইটো ক্ষেত্ৰত এটা গাইডলাইন দিছিল পুঞ্চিয়ে, যে প্ৰথমতে কথা হৈছে যে যিটো হায়েষ্ট মানে প্ৰি পল এলায়েন্সৰ হায়েষ্ট যিটো গ্ৰুপিং, সেইটোক মাতিব লাগে। বাট আমাৰ ইয়াত কি দেখা যায়, জেনেৰেলি প্ৰেক্টিচত সেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আকৌ পোষ্ট পল এলায়েন্স হয়, যে অ'কে আমিতো ইমান পালো, অ'কে আমি একেলগে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰো। এতিয়া সেইটো এটা ইট ইজ কাইণ্ড অফ এ ফ্ৰড অন দ্য ভোটাৰ। বেষ্ট এক্সাম্পল ৱাজ দেট NCP, কংগ্ৰেছ এণ্ড MNS শিৱসেনাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হৈছিল হেৰিয়ত মহাৰাষ্ট্ৰ, মনত আছেনে? মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনা আৰু NCP আৰু কংগ্ৰেছৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হৈছিল নহয়, মনত আছে নাই? বিজেপি এজন CM আছিল। সেইটো নহয়, বিজেপিৰ CM-টো পিছত আছিল, যিজন আপোনাৰ শিৱসেনাৰ CM আছিল ন, আমাৰ উদ্ধৱ ঠাকৰে। চ' উদ্ধৱ ঠাকৰে যেতিয়া ফৰ্ম কৰিছিল, সেইটোতো যেতিয়া ইলেকশ্যন চলি আছিল তেতিয়াতোতো কংগ্ৰেছক অপ'জে কৰিছিল উদ্ধৱ ঠাকৰে ইলেকশ্যনৰ আগত। তাৰপিছত আকৌ কংগ্ৰেছৰ লগতে মিলি পেলাই কংগ্ৰেছ আৰু হেৰিৰ লগত মিলি NCPৰ লগত মিলি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে। সেইটো একচুৱেলি হ'ব নালাগে, সেইটো আইডিয়েলি সেইটোক মাতিব নালাগে, বা উপায় নাথাকিলে সেইটোৰ ওপৰত প্ৰিফাৰ কৰিব লাগিব, পোষ্ট পল এলায়েন্স। কিন্তু প্ৰথমতে কোনোবা ছিংগল পাৰ্টিক চান্স দিব লাগে। মাই পইণ্ট ইজ ডেট যেতিয়া ইলেকশ্যন হাং হৈছে, যেতিয়া ক্লিয়াৰ ভাৰ্ডিক্ট নাথাকে, তেতিয়া ইট ক্ৰিয়েটছ এ প্ৰব্লেম অফ মানে legitimacy in the state, as well as a challenge for the governor to act impartially. So সেইটোত গভৰ্ণৰে কিটো ৰোল প্লে কৰে, that also decides the center-state relation between the concerned state and center. So যদি conflicting relation আছে, বা যদি জেনেৰেলি কি দেখা যায় যে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টে বেলেগ কোনোবা যদি খাৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰোলটো, গভৰ্ণৰ ৰোলটো ইমান ইম্পাৰ্চিয়েল হৈ নাথাকে। পেপাৰ পত্ৰ পায়ে থাকো ন এইবিলাক বস্তু। আচ্ছা, উত্তৰাখণ্ডৰ কেছটো কি হৈছিলে? উত্তৰাখণ্ডতো মানে সেইটোৱে হৈছিলে, মানে হাং পাৰ্লিয়ামেণ্ট হৈছিলে। নহয়, হাং পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা কৈছিলে নাই? নহয়, এইটো মাজত মানে হেৰি হৈছিলে, গভৰ্ণৰে মানে হেৰি কৰিছিলে, মানে ডিছমিছ কৰি দিছিল 16ত ডিছমিছ কৰিছিলে, প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল দিছিলে, মানে বিকজ চাফিচিয়েণ্ট ষ্ট্ৰেংথ নাছিল, কেইটামান মানে ডিফেক্ট কৰিছিল MLA কেইটামান। তাৰপিছত সেইটো প্ৰুফ কৰিব লগা হৈছিল। আৰু সেইটো হাং এছেম্বলি নাছিলে, সেইটো অলৰেডি ফৰ্ম হৈ থকা, চলি থকা ফাংচনিং এছেম্বলি, আৰু যিটো বিসম্বাদ দিয়ে আৰু হয়। আমাৰ যেনেকে আমাৰ ইয়াতে বিফৰ 2016 এইটোৱে ঢৌ আছিল ন, মনত আছে নাই? 2011ৰ পৰা 16ৰ যিখন গভৰ্ণমেণ্ট আছিল, তাতেতো পিছৰ ফেজটোততো তৰুণ গগৈৰ পিছৰ ফেজটোততো পুৰা এনেকুৱা টাইপে। ইণ্টাৰষ্টেট কাউন্সিল যিটো হয়, সেইটোৰ এডভাইচ ইজ নট বাইণ্ডিং, ইভেন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য হেড, মানে এইটো ৰেকমেণ্ডেটৰী হয়। মানে মেইন পাৰ্পাছটো কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কাৰণে, যে সেইটো কোনো অথৰিটেটিভ মেকানিজম নহয়, ইট ইজ কাইণ্ড অফ এ কনচালটেটিভ বেকডোৰ মেকানিজম, ইভেন মানে কনষ্টিটিউচনেলি মেণ্ডেটেড। স্যাৰ, ডিফেকশ্যন বুলি কওঁতে কথা এটা মনত আহিলে সুধিছো দেই। এজন ধৰক পাৰ্টিৰ মেম্বাৰে, পাৰ্টিয়ে যাক মানে তেওঁক ভোট দিবলৈ ক'লে, তেওঁ যেনিবা পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টত গৈ সেইজনক ভোট নিদিলে, এইটো ডিফেকশ্যনত পৰিবনে স্যাৰ? কালি আমি সেইটো আলোচনা কৰিছো, হুইপ ইছ্যু কৰিব যে পাৰ্টি ডাইৰেকশ্যনৰ মতে ফলো নকৰিলে ডিফেকশ্যন হ'ব, হি উইল গো আউট অফ ইট, মানে তেওঁক ডিছকুৱালিফাই কৰি দিব, মাৰি দিয়ে, মাৰি দিয়া নাই, পঢ়ি আছো।
স্যাৰ ভোট নিদিয়াকে থাকো বুলি যদি কৰে যে যদি এবষ্টেইন কৰে তেতিয়া সেইটো কি ক'ব নিদিও বুলি যদি ভাবে তেতিয়াও মুঠতে যদি পাৰ্টি হুইপত পাৰ্টি হুইপ বুলি এটা মানুহ আছে আমি এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট পঢ়োতে গম পাম পঢ়িছিলো কালি পাৰ্টি হুইপে যেতিয়া ডাইৰেকশ্যন দিব সেইটো ফলো কৰিব লাগিব সেইটো নকৰিলে দেট ইজ এ গ্ৰাউণ্ড ফৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যন আচ্ছা আমাৰ যে আপোনালোকে শুনা পাইছে নাই নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিল বা জোনেল কাউন্সিল কিছুমান থাকে সেইবিলাক কি হয় সেইবিলাক কনষ্টিটিউচনেল হয় নে নন কনষ্টিটিউচনেল হয় জোনেল কাউন্সিলছ বিলাক মনত ৰাখিব জোনেল কাউন্সিলছ আৰ not constitutional these are statutory zonal councils are statutory body basically যেতিয়া state reorganization হল SRC committee পিছত যেটো আমাৰ SRC act হল state reorganization act 1956 তেতিয়া anticipate কৰিছিল যে ষ্টেট বিলাকৰ মাজত গণ্ডগোল হ'ব পাৰে because আমি ডিভিজন কৰি দিছো linguistic minority ইফাল হৈ যাব পাৰে so হেতুৰ কাৰণে for greater coordination cooperation between states the whole of India was divided into 5 zones initially northern central eastern western and southern তাৰ পিছত in 1971 the Northeast Council was separated was given a separate existence. And etur eta beleg act or through the Northeast Council Act 1971. ঠিক আছে ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ প্লাছ ছিকিমো আছে মানে 8খন ষ্টেট আছে বেসিক্যালি কামবিলাক কি কৰে ইট ৰিভিউজ দ্য মেজাৰ্স মানে যিবিলাক ইয়াৰ চেলেঞ্জেছ মেইনলি সেই সময়ত যিটো চেলেঞ্জেছ আছিল সিকিউৰিটি ৰিলেটেড চেলেঞ্জ আছিল ইনচাৰ্জেন্সি চেলেঞ্জ আছিল সো পাব্লিক অৰ্ডাৰ মেইনটেইন হৈ আছে নে নাই এটা ওভাৰঅল ভিউ এটা দিয়ে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলে আজিকালি to fund allocation কৰে through North East Council we have in fact a ministry DONIER বুলি development of North Eastern region through North East Council it allocates fund for development of North East North East Council আৰু এটা important কাম কৰে it creates a regional plan covering the entire region okay to look into the development and security related aspects Zonal Council kita মানে coordination cooperation আৰু deliberating chamber আৰু who is the chairman of all the zonal council any to respective council or CM বিলাক থাকে কোনোবা এজন by turn থাকে তো যদি আমি combine with যদি common chairman of the 5 zonal council is the prime minister and home minister home sir home sir ৰাস্তা পদূলিও বহুত বনাইছে ইফালে মেঘালয় ফালে ৰাস্তা মানে এই 5 বছৰ আগৰ ৰাস্তা এতিয়া মানে চিকচিকিয়া হৈ আছে পইচা নাখায় ন হয় স্যাৰ মানে হেতু এনচিওৰ কৰে যে পইচাটো যিমান টকা স্যাংশন হয় সিমানেই হয় কৰে ৰাইট স্যাৰ সুপাৰভিজনটো ষ্ট্ৰিক্ট থাকিব লাগিব মানুহক চান্সে দিব নালাগিব মানে মানুহে ভাবিবই নালাগিব যে ইয়াত পইচাটো কেনেকৈ মাৰিব পাৰিম হেতু স্কোপ থাকিব তাতো খাই চাগে বাট ষ্টিল কাম বহুত ভালকে হৈছে এই সংগঠনৰ কথা নাহে মই মন কৰিছো আমাৰ মানে নৰ্থ ইষ্টৰে এই হেৰি ষ্টেট বিলাকৰ ট্ৰাইবেল ষ্টেট বিলাকৰ যিখিনি অফিচাৰ্ছ থাকে বা সিনিয়ৰ মানুহ থাকে হেতু কোৱাইট মোটিভেটেড টুৱাৰ্ডছ देयर ওয়ার্ক মানে দে টেক প্ৰাইড ইন দ্য ফেক্ট কি নিজৰ কামটো ভালকে কৰিব পাৰিছে বা এক্সিকিউশনটো ভালকে কৰিছে আৰু ইন্টাৰেষ্ট লয় বস্তুবিলাকত মানে এটো জেনাৰেলি দেখা পাও এক্সেপশন তাতো থাকে আমাৰ নিচিনা মানুহ মানে ইয়াৰ নিচিনা মানুহ বহুত আছে কিন্তু they are quite motivated towards executing their duty even so after 6 schedule also sir যিবিলাক ডেভেলপমেন্ট হৈছে কোকৰাঝাৰে কক বা ডিমা হাছাও tremendous development sir
ওপৰৰ অফিচাৰ ওপৰৰ মানুহে ইন্টাৰেষ্ট ল'ব লাগিব বস্তুটো ওপৰৰ পৰা ঢিলা হৈ গ'লে বস্তুবিলাক এক্সিকিউশ্যন ভাল আমাৰ এতিয়া গুৱাহাটীতে ফ্লাইঅভাৰ বিলাক CM ডাইৰেক্টলি বস্তুবিলাক চাই আছিল কাৰণে ইমান পটাপট যিখিনি হৈছে নহলে আগৰ এতিয়া এনেকুৱা বহুত ফ্লাইঅভাৰ আছে আপুনি এতিয়া কোকৰাঝাৰ যাওঁতে পাই চাগে নলবাৰী চলবাৰী এইবিলাকৰ এতিয়াও বনিয়ে আছে কেতিয়াবাতে ষ্টাৰ্ট হোৱা হয় ছাৰ বিৰাট বেয়া অৱস্থা এতিয়া আপাৰ আছামৰ ৰাস্তা ছাৰ এতিয়াও বনিয়ে আছে আপাৰ আছাম ইজ পেথেটিক ডিব্ৰুগড় অঞ্চল আপাৰ আছামত যে সঁচাকে দেই আচৰিত লাগে ভাবিলে যোৰহাটৰ পৰা এইফালে গ'লে আৰু মাথাটো গৰম হৈছে গা বিষায় গাড়ীখন বেয়া লাগি যায় ইমান ভাল ভাল মানুহ আছে ইমান প্ৰমিনেন্ট মানুহ আছে তথাপি এতিয়া বনি হ'ল শিৱসাগৰ ফালে ৰাস্তা ভাল হৈছে নেকি এতিয়া নাই যোৰহাট হোৱা শিৱসাগৰ ছাৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া বেয়া ন হয় ছাৰ মই মাজতে আহিছিলো মৰাণৰ পৰা হেৰিয়লে গোলাঘাটলৈকে আহি পালো মানে শদিয়াৰ পৰা আহি আছিলো মৰাণৰ পৰা এনেকুৱা বেয়া নহয় মৰাণৰ পৰা যোৰহাট পোৱালৈকে অৱস্থা বেয়া হৈছে যোৰহাট বাইপাছ ওলাই পেলাইহে ঠিক হৈছে অলপ কোনোবা যদি তিনচুকীয়া বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যদি গুৱাহাটী আহিব লাগে লখিমপুৰ হৈ অহাই ভাল ছাৰ বেষ্ট লখিমপুৰ হৈ বহুত এইফালে ভাল ডিব্ৰুগড় এইফালে হেৰি হৈ এখন হৈ বগীবিল এইফালে বহি আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দিয়ক আজি এইখিনিতে সামৰো মই নট ফিলিং 100% I'll take some rest and then we will continue so center state relation part 2 হৈ গ'ল federalism part 2 মেনেজ হৈ যাব এইটো হিচাপত পাৰ্লিয়ামেন্ট আমাৰনো কি মেজৰ বস্তু আছে পাৰ্লিয়ামেন্ট আছে আৰু পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত আছে আৰু কি আছে বাৰু চাবলৈ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যিখিনি ৰেষ্ট আছে তাৰপিছত মেজৰ বস্তু কি আছে কনষ্টিটিউচনেল বডিজ ইলেকশ্যন চাব লাগিব ছাৰ সৰু সুৰাকে ট্ৰিবিউনেল চাব লাগিব ট্ৰিবিউনেল পটাপট হৈ যাব এইবিলাক 10 মিনিট এইবিলাকতো লগে লগে হৈ যাব হয় ছাৰ ঠিক আছে মেজৰ খিনি কৰাই হৈছে ছাৰ আচ্ছা 371 প্ৰভিজনছ বিলাকো ছাৰ আধা ঘণ্টাত কমপ্লিট হৈ যাব 371 টো ইমান বেছি 371 এ নাগালেণ্ড বি টো অসম এনেকে মানে ইমান স্পেচিফিক নালাগে ন মানে বস্তুটো জানিলে হ'ল এ বি কোনটোৰ হয় তাতটো বেসিক্যালি এটোই আছে যে বিকজ ইউ আৰ ক্ৰিয়েটিং সেপাৰেট টেৰিটৰি তাৰ যাতে ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ অসুবিধা নহয় সেই বস্তুখিনি এক্সেপশনছ আছে এই বস্তুটোই বেসিক্যালি কভাৰ্ড আছে যে some protection is given to certain areas of tribal people or কিছুমানত অলপ সেনসিটিভ যিবিলাক এৰিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে হয় টেম্পৰাৰী প্ৰভিজন হয় ন ছাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট ছাৰ ইমান ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন নাই ট্ৰাইবেল মহাৰাষ্ট্ৰ নহয় থাকে মানে কিছুমান হেৰি আছে ডিসপিউটেড টেৰিটৰি আছে মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট কৰ্ণাটকৰ মাজত কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰৰ মাজত আছে এই ছাৰ ড্ৰাউট প্ৰন এৰিয়াটোৰ কাৰণে আছে নেকি ড্ৰাউট প্ৰন এৰিয়া নহয় সেইফালে মাৰাঠৱাড়া চাৰাঠৱাড়া চাইডে হয় কি আছিল ডিস্ট্ৰিক্টটো কৰ্ণাটকৰ মাইচুৰ নহয় কৰ্ণাটকৰ নৰ্থ ফালে আছে কাবেৰী অৰিজিনেল জেগাটো নেকি ছাৰ কাবেৰী ৰিভাৰ অৰিজিনটো ইয়াতে হেৰিয়ত হৈছে নীলগিৰি কি মহাবালেশ্বৰ নহয় জানো বিদৰ্ভ গুলবৰ্গা ফালে নেকি চাব লাগিব এইবিলাক জিঅগ্ৰাফি এনে স্পেকুলেট কৰি লাভ নাই এইবিলাক প্ৰপাৰলি একবাৰ চাই ললে হৈ যাব মানে মেপত দেখাই দিব পাৰিম জেগাটো পাহৰিছো একজেক্ট এই আৰু কৰ্ণাটকৰ ওপৰ পাৰ্টটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাউথ ইষ্ট পাৰ্টটো সেইটো ফালে কিছুমান মানে ডিস্পিউটেড এৰিয়াজ আছে সেইবিলাক ঠিকে আছে হৈ যাব
প্ৰেচিডেণ্ট নালাগে। স্যাৰ আপুনি যে ক'লে 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণৰৰ আণ্ডাৰত আছাম থকা প্ৰেচিডেণ্টৰ আণ্ডাৰত মেঘালয় মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা তাৰমানে মেঘালয় মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ যিখিনি 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত আছে সেইখিনি গভৰ্ণৰৰ আণ্ডাৰত নাথাকে নেকি প্ৰেচিডেণ্টৰ আণ্ডাৰত থাকে নেকি সেইখিনি কাৰো আণ্ডাৰত নাথাকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰিজনেল কাউন্সিল থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ৰিজনেল কাউন্সিল থাকে মই এইটো কথা কৈছিলো যে যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব সেই লটো যদি গোটেই ইণ্ডিয়াত যদি এপ্লিকেবল হয় তাৰমানে সেইটো 6 শিডিউল এৰিয়াটোতো ইণ্ডিয়াতে হয় চ' 6 শিডিউল এৰিয়াত যদি এপ্লাই লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো গভৰ্ণৰে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই হৈ গ'ল কিন্তু গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰ থাকে যে সেই লটো এপ্লাই নহয় বুলি ক'বলৈ গম পাইছেনে কনটেক্সটো মনত ৰাখক পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাইছে সেই লটোতো প্ৰেক্টিকেলি অল অফ ইণ্ডিয়াত এপ্লাই হ'ব লাগে কিন্তু 6 শিডিউল এৰিয়াত এপ্লাই নহ'বও পাৰে যদি গভৰ্ণৰে আপত্তি নকৰে হ'বও পাৰে আৰু যদি গভৰ্ণৰে কয় যে এইটো ইয়াত নহ'ব এইটো গভৰ্ণৰে কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া গভৰ্ণৰেটো ক'ব নোৱাৰে যে আজি যোৰহাটত এপ্লাই নহ'ব বুলি পেলাই sort of a discretionary power ডিসক্রিপশনারি হয় বেসড অন মানে অবভিয়াসলি ট্রাইবেল যেটো রিজনাল ডিস্ট্রিক্ট এন্ড রিজনাল কাউন্সিল থাকে না 6 শিডিউল এরিয়াত আৰু 5th শিডিউলত থাকে ট্রাইবস এডভাইজরি কাউন্সিল টিএসি সো বেসড অন देयर অ্যাসেসমেন্ট they will make a representation before the or memorandum before the governor and that is how he will act মানে হেতু স্কোপটো আছে মানে হেতু মানে be mindful of the fact ki governor is also under মানে central government or হেৰিয়তে indirectly থাকে ন directly নহয় but indirectly central government or মানে mandate এটা থাকে স্যাৰ এইটো যে আমি গভৰ্ণৰৰ যিটো ডিসক্ৰিপশনাৰী পাৱাৰটো পাইছো এটা বাউণ্ড নহয় মানে সেইটোত আহি যায় ন স্যাৰ এইটোতো আহে সেইটো মানে আহে সেইটো মানে বস্তু গভৰ্ণৰৰ সেইটো পাৱাৰ আছে যে চেন্ট্ৰেল ল এটাও এপ্লাই নকৰা কৰিবলৈ বুজিছে নাই বুজিছো স্যাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰ আৰু 6 শিডিউলৰ মানে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ অসমত গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰ আৰু ত্ৰিপুৰা মেঘালয় আৰু মিজোৰামত প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰ থাকে যে প্ৰেসিডেন্টৰ সেইটোৱে সুধিছিলো বাকী কেইখনত মানে প্ৰেচিডেন্টৰ পাৱাৰ থাকে নেকি সেইটো সুধিছো বাকী কেইখন প্ৰেসিডেন্টৰ থাকে ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰেসিডেন্টৰ থাকে প্ৰেসিডেন্ট মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট ঠিক আছে আৰু কিবা স্যাৰ বস্তুবোৰ ইমান বেলেগ বেলেগকে আকৌ এইখন ষ্টেটৰে অসমত গভৰ্ণৰ 6 শিডিউল আকৌ বাকী কেইখনত প্ৰেচিডেন্টৰ মানে গোটেইখন অসমটো অকমান অসমৰ সেইটো অকমান স্পেচিয়েলি চাইছে আৰু কাৰণ অসমৰ মানে মেবি আমাৰ ইয়াত যেটো বিকজ অফ বড়ো ৰেকৰ্ডৰ কথা কিবা থাকিব পাৰে য'ত চাগে হেনেকুৱা কিবা ক্লজ আছিল চাগে বড়ো ৰেকৰ্ডত যে আমাৰ ইয়াত কিবা এপ্লাই হ'বলৈ হ'লে সেইটো গভৰ্ণৰে কৰিব লাগিব মানে লোকেলি কন্ট্ৰোল ৰাখিব বিচাৰিছিল চাগে গভৰ্ণৰে এপ্লাই কৰা মানে কি কন্ট্ৰোলটো লোকেলি হ'ব কিবা এটা ল এপ্লাই হয় না প্ৰেসিডেন্টে কন্ট্ৰোল কৰা মানে কি সেইটো দিল্লীৰ পৰা হ'ব ন ইমান ইন্টিগ্ৰিটিত যাব নালাগে জাস্ট বেসিক আইডিয়াটো লাগে কনফিউজ নহব গভৰ্ণৰ প্ৰেসিডেন্ট এইবিলাক কৈ থাকি মানে মেইন কথাটো যে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ডেমক্ৰেসিত ফাংচন কৰি আছে ন প্ৰেসিডেন্সিয়েল নহয় আমাৰ সো প্ৰেসিডেন্ট মানে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স গভৰ্ণৰ মানে ষ্টেট কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স এডভাইস হিচাপেটো কৰে ন ঠিক আছে গুড নাইট Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Mm. Yes, sir.